जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोई सवसाहुणम। नमो लोई सवसाहुणम। ऐसो पंच नमुकारो। ऐसो पंच नमुकारो। सब पाव प्रणासनो। सब पाव प्रणासनो। मंगलाणं च सव्वेसी। मंगलाणं च सव्वेसी। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सदगुरु। निज स्वभाव से सद्गुरु। अगुरु लघु सर्वज्ञ है। गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्म तमासिद परम गुरु। सूक्ष्मतमासिद परम गुरु। सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यम निश्चय वन्द्य है। तेत्रिश कोटि दैवगण। तेत्रिश कोटि दैवगण। विश्वहितार्थे स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में। जग कल्याणक यज्ञ में। मंगलमय द्यो आशीषम्। मंगलमय हो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो। गलती भूल को माफी दो। गलती भूल को माफी दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि। जय सच्चिदानंद। 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 जय सच्चिदानंद धर्मचंद जी। जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं। जय सच्चिदानंद। बोलो सुबीर जी। एक सत्संग में मैंने ऐसा सुना, एक प्रश्नकर्ता मतलब महात्मा कर रहे हैं जे दादा के ज्ञान की बात, दादा की जगत कल्याण करने का मुहिम वो प्राइमरी होना चाहिए कि खुद का आत्म कल्याण प्राइमरी होना चाहिए। तो उसमें जो आत्म पुत्र थे वो જવાબ એ ત્યારે દાદાનું જગત કલ્યાણનું કામ કરશો તો તમારું કામ તો એમ કેમ થયા કરશે। बराबर છે। मतलब उनका हिसाब से प्राइमरी जगत कल्याण का भावना जो भी है प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी खुद का आत्म कल्याण साथ साथ हो ही जाएगा। और उसमें और एक बात बोला, जैसे खाली आत्म कल्याण की सोचेंगे तो उसमें मतलब फॉल होने का भी चांस है। जैसे राइज होता है, आपको कुछ सूक्ष्म ज्ञान मिलता है, फिर केप चढ़ता है, फिर आप उतर जाते हो। तो कसाई जो है, डिस्चार्ज कसाई जो है वो काम होने
की जगह बढ़ भी जा सकता है, ऐसा भी। तो इसको थोड़ा सा मेरे को मतलब बारीकी से समझने का है। क्या समझना है उसमें आपको? नहीं मतलब जगत कल्याण की जो एक है, जैसे नवकलम में 9th जो कलम है, जगत कल्याण की निमित्त बनवानी परम शक्ति आपको शक्ति आपको शक्ति आपको। બરાબર છે. तो ये जगत कल्याण तो हम एक्चुअली करता तो है ही नहीं, तो निमित्त ही बन सकता है। આ નિમિત્ત એટલે ખાલી આમાં કેવું છે કે ભાવ કરવાનો છે अच्छा અને જગત કલ્યાણ એટલે કરવા જવાનું નથી, ખાલી ભાવ કરવાનો છે. એવી રીતે અનંતા જીવો ભાવ કરે એટલે એ ટાઈપનું વાતાવરણ ઊભું થાય, એ ટાઈપનું વાતાવરણ ઊભું થાય. અને જગત કલ્યાણની ભાવના છે એટલે ક્યાં ને ક્યાં તમારે કેવું છે કે જગતના જીવ જોડે મત ઉભો ના થાય, મતભેદ ઉભો ના થાય, મનભેદ ઉભો ના થાય, તનભેદ ઉભો ના થાય, સુસંવાદિતા ઊભી થાય. राइट राइट સાચું છે ને? હવે જગત કલ્યાણની ભાવના છે એટલે એની વાણી છે એટલે મન વચન કાયામાં તમારો ઉપયોગપૂર્વકનો મન વચન કાયાનો વ્યવહાર થાય. बराबर વાંચો ને કે ના સમજાય? હવે એ જગત કલ્યાણ રહ્યું એટલે પૂતગલ પક્ષે રહ્યો નહીં તમારે. हाँ સાચું છે ને? એ જગત કલ્યાણની ભાવના કરી એટલે પૂતગલ પક્ષે નથી. राइट હવે જે પૂતગલ પક્ષ છે તો લમણે લખાયેલો ભાગ જ પૂતગલ પક્ષનો છે. વાંચો ને એને? કારણ કે એને જે પૂર્વે બધા કર્મ કર્યા છે એ પ્રમાણેના બધા વ્યવહારો એને આવશે. જન્મ થશે, ભણશે, જોબ કરશે, બિઝનેસ કરશે, લગ્ન કરશે, બાળક થશે. વાંચો ને કે ના સમજાય? એ બધા વ્યવહારો આવશે. પણ એ જગત કલ્યાણ નિમિત્ત નૈમિતિક ભાવ કરવાનું છે એટલે પૂતગલ પક્ષમાં ના રહ્યો કહેવાય. बराबर દેખી રીતે પૂતગલ પક્ષમાં છે પણ એ પૂતગલ પક્ષમાં ના રહે તમારે. हाँ हाँ વાંચો ને કે ના સમજાય? એટલે જરૂરિયાત પૂરતું જે પૂતગલ પક્ષ એ રહે છે એનાથી જવાબદારી કે કર્મ બંધ નથી પડતું. राइट વાંચો ને કે ના સમજાય? અને જગતમાં જે કંઈ પણ મોટા પુરુષો થઈ ગયા એ જગત કલ્યાણની ભાવના કરેલી એનાથી જ થયું છે, પણ એ નિમિત્ત બનવાનું છે. વાંચો ને કે ના સમજાય? કર્તા તરીકે નથી, નિમિત્ત તરીકે છે બધું. बराबर એટલે ખાલી ભાવ કરવાનો છે. અને આપણી કહેવત છે કે જેવો ભાવ એવો ભાવ થઈ જાય. राइट હવે કલ્યાણનું કર્યું એટલે તમે કલ્યાણ સ્વરૂપ થઈ ગયા એટલે કુદરતી તમને બધી વસ્તુ મળી આવે. हाँ સાચું ને? હવે સમજણ સાથે જગત કલ્યાણની ભાવના કરો છો એટલે તમે જ્ઞાન સહજ થશો. राइट અને અણસમજણ સાથે તમે એ કરશો તો એ અજ્ઞાન સહજ થશો. राइट તો અજ્ઞાન સહજમાં તમારે જે બધું પશુ પક્ષી છે, ઝાડ પાન છે એ ટાઈપની બધી વસ્તુ થાય. અને આ મય શુદ્ધાત્મા થઈને પછી આ ભાવના કરો છો તો એ જ્ઞાન સહજ થઈ છે. हाँ हाँ હવે જ્ઞાન સહજ થયા એટલે જગત કલ્યાણ કરો એટલે બીજા શબ્દમાં તમે શિવ સ્વરૂપ થઈ ગયા. राइट એટલે જે જીવાત્મા તરીકે જીવતા હતા એની જગ્યાએ શિવાત્મા થઈ ગયા. राइट બહાર દેખીતો ભાગ તમારો જીવનો ભાગ છે, પણ જગત કલ્યાણની ભાવના છે તો એ જીવનો ભાગ ઉડી જાય છે. राइट સાચું ને? અને એને શિવનો ભાગ ખુલ્લો થાય છે. એટલે જગત કલ્યાણમાં શિવ ભાવના ખુલ્લો થાય છે. राइट એ શિવ ભાવના ખુલ્લું થયું એટલે જેમ આંબાના ઝાડનું કેવું જીવન છે એવું તમારું જીવન થઈ જશે. हाँ 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 તમે તમારું ફળ નહીં ખાઓ. राइट તમારું જે મન વચન કાય છે જગત માટે વપરાશે. વાત સમજાય ને? જગત માટે વપરાશે એટલે અહંકાર ઉભો નહીં થાય. એટલે તમારા આત્મા પાસે જે આવરણ પડેલા છે, જે વાદળો છે ખસી જશે તો તમારો ભગવાન ખુલ્લો થઈ જશે. એટલે જીવ ભાગ ઉડી જશે, શિવ ભાગ રહેશે તમારો. बराबर એટલે कल्याण स्वरूप થઈ જશો તમે, તે રૂપ થઈ જશો. बराबर एक तो आपने भाव की बात किया, वो अगर क्रिया में भी आया, वो सत्संग में दूसरा भी पाठ आया था, हाँ। अगर वो क्रिया में भी आएगा हाँ। तो क्रिया में जैसा आप बोल रहे हैं ना दूसरे हाँ। लोगों के इंटरेक्शन होएगा काफी, तो उसमें जो सेवा भाव होएगा बराबर। उसमें से भी उसका जो प्रकृति है, आप बार बार बोलते हो प्रकृति भी घसाता है, तो बराबर। खुद का प्रकृति भी उसमें मतलब घसाएगा और हाँ। खुद का जो भी अंदर पड़ेला जो भी है कसा है वो भी कम होता जाएगा। ये भी वो सत्संग में बात हुआ था, उसके साथ क्रिया में भी आएगा तो हाँ, क्रिया में आएगा. કારણ કે ભાવ કરતા है ને તો जैसा भाव है ऐसा भाव हो जाएगा. राइट એટલે ક્રિયામાં આવશે પણ એ ક્રિયા કેવી જ્ઞાન ક્રિયા થશે, અજ્ઞાન ક્રિયા નહીં થાય. हाँ 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 हाँ
એટલે એનાથી એ ઉર્ધ્વ ગતિ એટલે અપત થશે, ડાઉન નહીં થાય, અહંકાર ઉભો નહીં થાય, અહંકાર મમતા ઉભી નહીં થાય, રાઈટ પોતાપણું નહીં ઉભું થાય તમારે, બરાબર એ જ્ઞાન ક્રિયા થશે. રાઈટ એટલે આપણે કોઈ બી પ્રસંગની અંદર એન્ડમાં આપણે આ જગત કલ્યાણની ભાવના એટલા માટે જ કરાવીએ છીએ કે બહુ ઓછી મહેનતમાં બહુ જ કમાણી થઈ જાય. બરાબર એટલે સમજણ કારણ સમજણ સાથે બોલે તો એનો વિકાસ થાય. તો बराबर और खुद का कल्याण के खाली सोचेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, जैसा सत्संग करता हूँ तो उसमें हमारा सूक्ष्म ज्ञान होता है, वही क्या बोलते हैं केवल अंदर हो ही जाता है, ये मैं जानता हूँ ऐसा है. तो उसमें से भी फिर प्रवृत्ति कोई ना कोई जगह पे लिमिट हो जाता है, फिर उधर से वो बैक फॉल करता है. આખર એની મર્યાદા થઈ જાય. તમારે જે અસીમ થવાનું જલમ સીમિત થઈ જાય. રાઈટ રાઈટ. જો એનું પોતાના માટેનું છે ને જગત કલ્યાણ માટે નથી તો એ જે અસીમ છે એની જગ્યાએ સીમિત થઈ જાય. રાઈટ રાઈટ. હવે સીમિત થઈ ગયો એટલે તમારે જે આત્મા ઉપર આવરણ છે આવરણ ખસે નહીં, એ તમારે એ વધતા જાય તમારે. બરાબર બરાબર. तो उसके लिए प्राइमरी जगत कल्याण की भावना સાયન્ટિફિકલી દાદાએ આ વાક્ય મૂક્યું છે. સાયન્ટિફિકલી વાક્ય મૂકો એટલે બહુ ઓછી મહેનતે તમને બહુ વધારે કમાણી થાય. જેમાં જગત કલ્યાણની ભાવના છે, વાત શું છે કે સમજાય સુબીરજી, બહુ ઓછી મહેનતે બહુ જ કમાણી થાય. ખાલી ભાવ જ કરવાનો છે. એવી રીતે અમારા શિબિરની અંદર દાદાએ એવી રીતે કરેલું કે આમ કઈ કરવા જઈએ ને તો એમ થાય કે લાખો વર્ષની હજારો વર્ષની બધી સાધના હોય તો એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. વાત ને કે ના સમજાય. એની જગ્યાએ કોઈનો પણ પરમ વિનય કર્યો એટલે દાદા એમને બધા શિબિરમાં લઈ જતા હતા તો સાધુ સંતોને ભેગા કરે અને પછી કે જો આ દાદા ભગવાનના આપતા પુત્રો છે, મન વચન કાયાથી બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, જગત કલ્યાણની ભાવના છે, આશીર્વાદ આપો. આશીર્વાદ એટલે પગે લાગે ને આમ તમારે નમીએ એટલે અહંકાર તમારે ગયો. અને પેલો અહંકારી છે એટલે તમને આશીર્વાદ આપશે તમારે. એટલે ખાલી આટલો વિનય કર્યો તો એની 50 વર્ષની 100 વર્ષની સાધના તમને મળી જાય. એટલે દાદાએ આવું કરેલું છે બધું. સમજે કે ના સમજાય. અને આમે નમે તે બધાને ગમે તમારે, તો આ નમ્યા તમારે આ વિનય કર્યો એટલે એની 50 વર્ષની કે 100 વર્ષની સાધના તમને મળી ગઈ. એટલે આ રીતે દાદાએ તૈયાર કર્યા છે આપતા પુત્રોને મહાત્માઓને. એ તો બાય રિલેટિવ પરથી સુબીરજી છું, બાય રિલેટિવ પરથી શુદ્ધાત્મા છું, વાત ને તો એ દ્રષ્ટિથી આપીને તમારે એનો આખો પુરુષાર્થ ખુલ્લો કરે તમારો. કઈ બી આવે છે તો એને મનમાં વિકલ્પ ના થવા દે, સંકલ્પ વિકલ્પ ના થવા દે, આકુરતા હોય આકુરતા ના થવા દે, ભય શંકા આકુરતા હોય આકુરતા ઉભી ના થાય. તો વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ આખું એને આપી દીધું એટલે તમારે આકુરતા હોય આકુરતા છે, ભય શંકા આકુરતા હોય આકુરતા એ ક્યાંય ઉભી ના થાય, સંકલ્પ વિકલ્પ ઉભો ના થાય, એવું આખું એને સમાધાન આપી દીધું. એટલે બહુ ઓછી મહેનતમાં એને બહુ જ કમાણી થાય. પેલી તો કરવા જશે તો ઉપરથી ફસાઈ જશે અને એ કરવા જશે એટલે અહંકાર ઉભો થશે એટલે કમાણી કરતા નુકસાન એને વધારે થશે. એટલે દાદાએ જે આપતો પુત્રોને બધે ઠેકાણે લઈ જવા પાછળનું કારણ જ હતું કે ભાઈ આ આશીર્વાદ મળે એટલે એનો અહંકાર તૂટે અને પેલો અહંકારી છે એટલે બધું આપી જ દેશે તમારે. એટલે ક્યાંય આપણે વ્રત નિયમ તપ જપ કે એવું કશું આપ્યું જ નહીં, ખાલી વિનય ધર્મ જ આપ્યો. પરમ વિનય હું કઈ જાણતો નથી ભાવ આપી દીધું એટલે તમને બધી વસ્તુ મળી જાય. હવે પરમ વિનય એને હું કઈ જાણતો નથી ભાવ છે, પણ એ કેવી રીતે ક્રિએટ થાય, કેવી રીતે જનરેટ થાય, કેવી રીતે એમાં ઉદયમાં આવે કે વર્તનમાં આવે, તો દાદાએ અલગ અલગ સત્સંગ દ્વારા બધી વસ્તુ સમજાવી છે. એટલે એના આધારે તમારે તમારો પરમ વિનય ઉભો થાય. પરમ વિનય ઉભો થયો એટલે સામે તે તમે સૌથી નાનામાં નાના બનો છો અને બીજાને મોટા કરો છો એટલે ત્યાં વિનય ઉભો થાય છે. એટલે તરત જ તમને એની પાસેથી એને જે કંઈ આપણે સાધ્યું છે કે સિદ્ધ કર્યું છે એ તમને સીધે સીધું મળી જાય. સુબીરજી વાત સમજે કે ના સમજાય? આ જગત કલ્યાણની ભાવના પણ એ રીતે છે. એવી રીતે આ બધાની પાસે વિનય કરાવતા હતા, પગે લગાવડાતા હતા. એની પાછળ પણ આ જ કારણ હતું કે બહુ ઓછી મહિને કોઈ પણ વ્રત નિયમ તપ જપ કર્યા વિના એને બધી સાધનાઓ પ્રાપ્ત થઈ જાય અને સિદ્ધ થઈ જાય. સુબીરજી સમાધાન થયું કે ના થયું?
ना ना, मेरा को और प्रश्न है। आप पूछा। अच्छा, एक जो आप बार बार बोल मतलब ये पुस्तक के मूल्य जो है ना, परम विनय, वो कोई जानतो नहीं, बराबर तो इसका दूसरा एंगल में भी हम समझते हैं, कोई कोई टाइम पे हमारा मुंह से जाने अनजाने में निकल जाता हूँ जानू छू, बराबर ये महात्मा के लिए हूँ जानू छू, ये एक माने परम अभिनय है। बराबर છે मैं इस हिसाब से लेता हूँ, आपको क्या बोलना है? તો કે તમને તમને સ્પષ્ટ થયું કે બાય રિલેટિવ પણ થયું સુબીરજી છું બાય રો પરથી શુદ્ધાત્મા છું જગતની અંદર અસી શક્તિ કરતા છે તો પછી બોલો તો એ ડ્રામેટિકલી બોલો છો કારણ કે બોલવું તો પડે કે હું જાણું છું રાઈટ, કારણ કે બહાર તો ભ્રાંત ભાષા જ ચાલે છે હા હા હા, બહાર દરઅસલ ભાષા બોલવા જશો તો બોલાશે જ નહીં ઉપરથી બફાટ થઈ જશે હા હા હા, વાત સમજાય કે ના સમજાય ઉપરથી બફાટ થઈ જશે વાત સમજાય કે ના સમજાય એટલે બાર 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 આપણે જે ભ્રાંત ભાષા જ બોલવાનું છે કે હું કરું છું બરાબર, પણ તમને દાદાનું જ્ઞાન સમજાઈ ગયું એટલે આ જે હું કરું છું એ બોલે છે પણ એ ડ્રામેટિકલી બોલે છે રિયલી સ્પીકિંગ નથી રાઈટ વાત સમજાય કે ના સમજાય રિયલી સ્પીકિંગ નથી તમારી રાઈટ, એટલે હમણાં હોળી ધૂળેટીનો પેલો પ્રસંગ હતો તો રજનીભાઈ આયા હા, વાત સમજાય કે ના સમજાય તો કે આ હું વિધિ કરાવનારો નથી અને વિધિ કરનારોય નથી એમ કે બધું વાત સમજાય કે ના સમજાય? એ ભાવ સાથે આ વિધિ કરાવું છું વાત સમજાય ને તો મેં કહ્યું તમે ખરેખર કોણ છો તો કે શુદ્ધાત્મા છું મેં કહ્યું આ બોલે છે તો કે ભાઈ રિલેટિવ પણ તે રજનીભાઈ છે રાઈટ, જે બોલે કે ભાઈ હું વિધિ કરતો નથી કરાવતો નથી એ જ્ઞાનની વાત કરવા ગયા તમારે એટલે બફાટ થઈ જાય હા, વાત સમજાય કે ના તમે મારી જોડે જ્ઞાનની વાત કરવા ગયા રાઈટ, વાત સમજાય કે ના સમજાય એટલે મેં કીધું તમે ખરેખર કોણ છો તો કે શુદ્ધાત્મા આ વાત કરે છે તો કે ભાઈ આ વિધિ કરે છે તો કે ભાઈ રજનીભાઈ કરે છે વાત સમજાય ને તો ભાઈ રિલેટિવ પણ તે રજનીભાઈ છું ભાઈ શુદ્ધાત્મા છો તો વિધિ કરનારો ન કરાવનારો ભાગ જ ના રહ્યો તમારું બધું પણ ક્યાંને ક્યાં અને એમ લાગ્યું એટલા બોલ્યા તો આ આ અહંકાર કહેવાય કે હું વિધિ કરનારો નથી ને વિધિ કરાવનારો નથી વાત સમજાય કે ના સમજાય તમને અંદર તમને સ્પષ્ટ જોઈએ કે હું શુદ્ધાત્મા છું ખરેખર શુદ્ધાત્મા છું અને બાય રિલેટિવ પરથી હું સુબીરજી છું બસ પતી ગયું પછી આવું બોલવાની જરૂર નથી રહેતી પણ આવું આવી જ જાય છે सुबीर जी बात समझा क्या ना समझाए? हाँ, मेरा वही बोलने का था, जो अभिनय जब आपके पुत्र के सामने, ज्ञानी पुरुष के सामने सत्संग में હું જાણું છું એ શબ્દો નહીં નીકળના चाहिए, ऐसा मेरा कहना। वो एक ના એ નીકળને એને 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 કાઢવો નથી પણ ક્યારે ક્યાં એવો ઉપયોગ બતાવવા જાય કે જો હું આ ઉપયોગ છું કે હું વિધિ કરાવનારો નથી વિધિ ન કરનારો નથી વાત સમજાય કે ના સમજાય મેં એને ખ્યાલ આવ્યો કે આ જ્ઞાન આને જ્ઞાન ના કહેવાય વાત સમજાય કે ના સમજાય એટલે મેં કહ્યું તમે ખરેખર કોણ છો તો કે શુદ્ધાત્મા મેં આ વાત કરે છે બાય રિલેટિવ પરથી રજનીભાઈ છું મેં આવું સ્પષ્ટ રહે છે ને મેં બસ આ રહ્યું એટલે હવે તમે વિધિ કરનારા કે કરાવનારા રહ્યા જ નહીં બધી વસ્તુ અને આ દાખલે તમે મારી પાસે કરાવો છો તો મને 4 જણા પૂછશે કે આપણે અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું હવે આ હોળી ધૂળેટીનું ક્યાં આપણે હોળી પ્રગટાવવાનું રહ્યું તમારે પૂછશે જ મને બધી વસ્તુ વાત સમજાય કે ના સમજાય તો ત્યાં ત્યાં કહીશ કે ભાઈ આ પ્રાપ્ત સહયોગનો સુમેર સાથે સંભાવ નિકાલ કરું છું વાત સમજાય કે ના સમજાય કારણ કે સંસરણની માર્ગની અંદર બધી અલગ અલગ પ્રકૃતિઓ આ સંઘમાં આવવાની એ પ્રકૃતિઓ એનું જે કરતા હોય છોડવાના જ નથી પણ એ જ્ઞાની પાસે કરાવડાવશે વાત સમજાય કે ના સમજાય તો શું એને આમ કહું કે ભાઈ આ ના કરાય કે આ બધું છે વાત સમજાય કે ના સમજાય હવે એને સમજાવે છે તો સમજશે જ નહીં વાત સમજાય કે ના સમજાય એટલે પ્રાપ્ત સંયોગનો સુમેળ સાથે સંભાવ નિકાલ કરવાનો ભાગ રહે હવે આ અમુક લોકોને હોળી ધૂળેટીનું હતું તો એ રીતે ચાલુ કર્યું તે 5-15 વર્ષ સુધી રહ્યું વાત સમજાય કે ના સમજાય પછી કરતા કરતા કોઈ બીજું નિમિત્ત બન્યું ત્રીજું બન્યું તો એની કન્ટિન્યુટી ચાલે છે બધી વસ્તુ વાત સમજાય કે ના સમજાય હવે કે કન્ટિન્યુટી ના ચાલે કોઈ હોળી ધૂળેટીમાં કીર્તન ભક્તિ ના રાખે તો પછી અગ્નિ પ્રગટાવવાની જરૂર નથી રહેતી બધી વસ્તુ વાત સમજાય કે ના સમજાય
અને ફાઇલ આવી હોય તો પ્રાપ્ત સંયોગનો સુમેળ સાધીને સંભાવના નિકાલ કરી નાખ્યો. વાત સમજાય ને? આ કરવો એના પક્ષમાં નથી, ના કરો એનો પક્ષમાં નથી. આ ભરેલો માલ છે તો એ રીતે ડ્રામા કરી નીકળી જવાનો ભાગ. હું તો શુદ્ધ આત્મા છું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? આ પૂર્વના બધા સામૂહિક કર્મો છે તે સામૂહિક કર્મનો આપણે રોલ કરવાનો, એટલે ડ્રામેટિકલી રોલ કરી નીકળી જવાનું. હવે એની અંદર પણ આપણે બધી દાદાની વિધિ કરીને જ કરાવીએ છીએ, બીજું આપણે કશું બોલતા જ નથી. ઘણું બધું બોલવું તો બોલી શકાય. વાત સમજાય ને? તો કે 4 ગતિને 84 લાખ યોનિના તમારા જે કર્મો છે એ બંધ પડે છે. વાત સમજાય ને? એ આ જ્ઞાનાગ્નિમાં નાખીને ભસ્મીભૂત કરી દો, બધું બોલ. ના, એ તો જ્ઞાન વિધિ આપી દીધી. હવે અલગ આપણે કઈ બોલવાનો ભાગ રહેતો જ નથી. હવે આપણે જોવાનો ભાગ જ રહે છે. હવે તેમ છતાં કોઈ આવું બોલે તો કશું નહીં, આપણે બોલવાનો ભાગ રહે છે. પણ જોવા જાણવા સાથે બોલીએ છીએ અને બોલવા સાથે જોવા જાણવા પડવું છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે ડ્રામેટિકલી કરીને નીકળી જવાનો ભાગ રહે બધી. કારણ કે તમે કોઈ બી વસ્તુ કરશો એટલે એ રજીસ્ટર થઈ જશે અને પછી ધીમે ધીમે બધા એવું કરશે જ. દાદા આવું કરતા હતા, આપતા પુત્રો કરતા હતા, એટલે આપણે આ કરવાનું રહે બધું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? પણ આપણે કશી વસ્તુનું સ્થાપન કે ખંડન કે મંડન કરતા જ નથી. આપણે તો પ્રાપ્ત સંયોગનો સુમેળ સાધીને સંભાવના નિકાલ કરીએ છીએ. એ તો દરેક એને સ્વયં સમજવાનું છે કે આ શું છે. હવે દરેકને એટલી બધી આત્મા એટલો બધો સૂક્ષ્મતમ છે કે સમજાય કે પકડાય નહીં. એટલે એ રીતે આ લાભાલાભના બેઝ ઉપર આ બધી વસ્તુ કરીએ અને કરાવીએ. એ બધું ઉપયોગ સાથે કરીએ, ડ્રામેટિકલી કરીએ. બરાબર. સુબીરજી વાત સમજે કે ના સમજે? હવે આ બધા મોટા દિવસો હોય એટલે મોટા દિવસોમાં આપણે કોઈ બી પ્રોગ્રામ રાખે તો સારું કહેવાય. આપણા સનાતન ધર્મમાં જે કઈ પણ બધા એમ થાય કે આ હોળી ધૂળેટી છે, જન્માષ્ટમી છે, મહાશિવરાત્રી છે, મહાવીર જયંતિ છે, આ બધા મોટા દિવસો સારા દિવસો કહેવાય. તેમાં કોઈ પણ પ્રોગ્રામ કરો તો સારું કહેવાય. બરાબર. અને ના થાય તો કઈ વાંધો નથી, તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા છો. એમાં કઈ કાચા પડી જાવ કે આવરણ પડી જાય એવું કશું નથી હોતું. सुबीर बात समझे कि ना समझे? अच्छा, मैं एक इतना दिन से सत्संग कर रहा हूँ, इतना सब ज्ञान की बातें सुन रहा हूँ, कितना समझा वो मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट मेरा एक हो गया अभी वीकेंड में, मतलब 14-15 को जो सत्संग था ना अपने इसमें कमन में, और मेरा एक पहले से 2 महीने के पहले से एक प्रोग्राम था, एक प्रतिकूल संजोग की बात कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ. वो दादा की ज्ञान आपके जो भी आपका जो सत्संग में बात निकलता है आपके श्रीमुख से, तो हेल्प क्या हो उसके लिए मैंने घटना रख रहा हूँ. तो ये 15 तारीख को रोज मेरे को कि इंटरनेशनल टूर में जाने का था. हाँ, तो 9 दिन के लिए जाने का था. तो और नेचुरली 13-14 को मेरे को बहुत सारा क्या बोलता है, मैंने सोचा था जे सुबह में जाके आ जाऊंगा एटलीस्ट एक टाइम का मेरे को सत्संग अटेंड करने का. तो 12 तारीख तक तो सब कुछ रेडी था. 13 तारीख को मेरा मिसेस का पग में मतलब नी में इतना ज्यादा, मतलब इतना पहले से थोड़ा थोड़ा था लेकिन इतना मैनेजेबल था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया. 13 तारीख को मेरे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा. और फिर उसको मतलब इंटरनेशनल टूर कराने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा. तो पेन किलर नहीं लगाया, वो नी में लगाता है ना, वो पेन किलर लगाया. तो लगाने के बाद और उसके बाद उसका फिर क्या बोलते हैं, पाग में भी नीचे की भाग में, वो तो घुटनों के भी दर्द तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन नीचे के भाग में वो शिफ्ट हो गए, वो मतलब क्रैम्प जैसा हो गया, बोलते हैं ना, एक पकड़ लेता है और पाँव रख ही नहीं सकता. तो हो गया. वो 13 तारीख के बाद हुआ. 13 तारीख के बाद 14 तारीख को तो ऑलमोस्ट मतलब ठीक हो गया, चलता रहता है. तो नीचे एक सोसाइटी का प्रोग्राम था, वो होली के हिसाब से, उधर वो क्या बोलता है दोपहर का लंच था. वो लंच करने के बाद ऊपर आने के, मेरा 2nd फ्लोर है, ऊपर आने के टाइम पे एकदम उसका पाँव क्या बोलता है कैच हो गया, पाँव रख ही नहीं पाता है. 14 तारीख के तारीख को ऐसा हुआ. तो मेरा तो सत्संग तो गया होता अलग बात है. और दूसरा वो मतलब उसी कंडीशन में इधर क्या करूं, मतलब इंटरनेशनल टूर तो पहले से लाखों पैसा का वो दे के रखा हुआ है, उसमें से कुछ मतलब मिलने वाला भी नहीं है. तो कैंसिल करना पड़ा. वो तो चलो आर्थिक नुकसान हुआ,
सत्संग लॉस हुआ, वो सब नुकसान में गया। अभी मेरा प्लस पॉइंट आप जो बोलते हैं ना, व्यवस्थित शक्ति मतलब तोड़ता है और जोड़ता भी है। अभी उसी टाइम पे कोई डॉक्टर मिलता नहीं है, पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपी का। वो 14-15 जो होली के टाइम है ना, सब बंद कर देता है, छुट्टी पे जाते हैं। हाँ, तो अपना कोई पहचान का एक था, तो उसको फोन किया, तो वो बोला मैं तो शिफ्ट हो गया, गोधरा में शिफ्ट हो गया। मैं बोला तू कोई होता तो बता हमारा लोकेलिटी में। तो उसने एक लेडी का नाम दिया, वो फिजियोथेरेपी करता है, खुद पढ़ता भी है, मास्टर भी करता है। तो उसने तुरंत राजी हो गया। मैंने 3 बजे फोन किया, वो 4:30 बजे घर पे आ गया, वो 14 तारीख को। तो वो शुरू कर दिया, तो 3 दिन में उसने खड़ा कर दिया मतलब मिसेस को, मतलब पग के ऊपर चलना शुरू। पहले तो एकदम पाए राखी नहीं पता था, और क्या बोलता है बाथरूम वगैरह भी मेरे को पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता। तो मेरा काम, मेरा बोलने का यही है कि जैसा हमारा ये प्रतिकूल संजोग में मैं स्थिर रहा, मैं कुछ ऐसा नहीं है जो ये नुकसान हुआ, वो आर्थिक नुकसान हुआ, सत्संग नुकसान हुआ, तो मैं इधर ये प्रॉब्लम हुआ, पर लेकिन सब कुछ मतलब शांति से हो गया। अभी ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा आ गया सब कंडीशन। तो ये मतलब दादा की ज्ञान जो है ना, वो बहुत हेल्प करता है प्रतिकूल संजोग में। ये मेरा एक अनुभव है, और मेरा एक कमानी है, ये बोल सकते हैं आप, सत्संग वाले सबका, इतना मैं बोल सकता हूँ। सही है, ये आपने जो बताया वो सही है। कुछ कुछ प्रयत्न करना नहीं है। વ્યવસ્થિત શક્તિ શું કરે છે, તોડફોડ એ કરવાનું કામ એ કરે છે ને સપ્લાય કરવાનું કામ કરે છે. બરાબર. તો આપણે તો સામાન્ય રીતે નિમિત્ત આપણી બધી જે કે પણ ડેવલપમેન્ટ છે પ્રમાણેની બધી વિધિ છે કે ક્રિયા છે કે ફોલોઅપ કરવાનો ભાગ રહ્યો. વાત સમજે કે ના સમજે? આપણે જેમાં તમારે છે પણ અમારે પણ આ બધા વ્યવહારો આવે બધી વસ્તુ. તો ઈરેનના મધરનું ઘણા ટાઈમથી તબિયત એવી છે. વાત સમજે કે ના સમજે? એમ લાગે કે હમણાં એક્સપાયર થઈ જશે, હમણાં એક્સપાયર થઈ જશે, હમણાં એક્સપાયર થઈ જશે. વાત સમજે? મુંબઈનો પ્રોગ્રામ હતો ને બધી વસ્તુ હતી. હોળી ધૂળેટીમાં એને આ બધી વસ્તુ થઈ. વાત સમજે કે ના સમજે? હવે હોળી ધૂળેટીમાં એમને બધું એ થયું તો ઓક્સિજનની જરૂર પડી. તો ઓક્સિજનનો બાટલો ક્યાંથી લાવો તમારે બધી વસ્તુ? તો પેલું કંઈક નાનું પેલું આવે ઓક્સિજનનું, જે કોરોના ટાઈપમાં હતું બધી વસ્તુ, પણ એ ચાલે નહીં. બધાને ફોન કરે તો બધું બંધ હતું. આમ 24/7 કરે કે આ માટે ખુલ્લું, પણ કે ભાઈ આજે નથી, ખલાસ થઈ ગયો છે, આમ છે તેમ છે. વાત કે ના સમજાય? તો આપણને એમ થાય કે આ પ્રોગ્રામ થશે કે ડિસ્ટર્બ થશે બધું, પણ તેમ છતાં બધી વસ્તુ થઈ. પછી જોયું કે ઓક્સિજન પેલો કે હમણાં 2 કલાક થશે પછી મોકલું છું, 4 કલાક પછી મોકલું છું. પછી મેં કીધું એના કરતા હોસ્પિટલ દાખલ કરતો, એનાથી થાય બધી વસ્તુ. વાત કે ના સમજાય? તો એના પહેલા કોઈ નર્સ આવે તો કીધું હતું કે ભાઈ હોસ્પિટલ દાખલ કરો તો સારું એટલે, પણ એમ થાય કે ભાઈ આ દોડતા પછી બીજું થાય એટલે નતું કર્યું. આ ઓક્સિજન થઈ જાય તો ઓકે થઈ જાય. પછી જોયું કે ભાઈ આ બધા ફોન કરે છે પણ મેળ કઈ પડતું નથી. એટલું કીધું કે હોસ્પિટલ એટલે 108 ને કર્યું, તો ત્યાં એડમિટ કર્યું તો ફટાફટ ઓક્સિજન ચડી ગયો. ત્યાં એમ્બ્યુલન્સમાં ઓક્સિજન હતો, ત્યાં હોસ્પિટલ લાયા તો સ્ટ્રેચરમાં ઓક્સિજન લગાવેલો જ હતો ને, એ રીતે કરીને એ કરી દીધું બધું. સરસ થઈ બધી વસ્તુ. વાંચો ને કે ના સમજાય? પછી જોયું કે અમુક વસ્તુ છે તો નર્સે જ કીધું કે હવે ઘરે લઈ જાવ બધું, ઓક્સિજન બાટલું બધું આવી ગયું બધું. તમારા 13, 14, 15 પ્રોગ્રામ હતો તો આપણે એમ થાય કે હમણાં એક્સપાયર થઈ જશે, આમ થશે તેમ છે. વાંચો ને કશું નહીં, આપણે જે વ્યવહારમાં બધું આપણું જે કરવાનું તો એ કરી દીધું. ત્યાં જેને વિધિ કરવાનું હોય, બીજું કરવાનું, ત્રીજું કરવાનું, પછી બીજું તો બધું ડોક્ટર કરે કે બીજું ત્રીજું કરે. વાંચો ને? અથવા તો એમની જોડે જે સંકળાયેલા હોય એ બધી વસ્તુ કરે. બધા પ્રોગ્રામો થયા બધી વસ્તુ, પણ ક્યાંય કશું એ થયું નહીં બધી વસ્તુ. પણ જોવાનો ભાગ જ રહે, પણ લગભગ આપણને જોવાનો ભાગ નથી બનતો. કોઈને કોઈ પ્રકારની અસરો હોય છે. હવે અસરો કેમ હોય છે કે એ તમારી પાસે જે સંજોગ આવ્યા છે એ ફેરી એ જોવાનો ભાગ રહી ગયો છે, એટલે એ રીતની અસરો વાળો ભાગ આવે છે. હવે અસરો આવે ત્યારે કે મને અસર થઈ એટલે પછી અસરો રહેવાની કે ના, આ તમારે જયમેશ ના રહી, એનાથી જુદો એવું શુદ્ધાત્મા રહ્યું. તો બધો તમારે 13, 14, 15 પ્રોગ્રામ એ થઈ ગયો. મુંબઈ ગયા તો મુંબઈનો પ્રોગ્રામ એ થઈ ગયો. ફોન કર્યો, બધી વસ્તુ કે શરીરમાંથી પાણી નીકળતું હતું, બધી વસ્તુ થતી હતી. કરતા કરતા બીજા ડોક્ટર કરતા ઓકે થઈ ગયું. તેમ છતાં કે આ બધું કરેલા 25-30 વર્ષના કોઈ થવાના નથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય?
તો કે ટેમ્પરરી બધા એડજસ્ટમેન્ટ કહેવાનું. હા આપણે એ રીતે જ કરવાનો ભાગ હોય. હવે આપણે પૂરું કરવા જાવ તો ત્યાં તમે પછી વેતરાઈ જાવ તમારું. કે આ થયું તો ભાઈ હવે ઘરે લાવી દીધા ઓક્સિજન છે તો આજે તમારા આ 13, 14, 15, 16, 17, 18 થઈ ગઈ તમારા રાઈટ વાસ્તવમાં તેમ છતાં આપણે બધા મૃત્યુ લોકો જીવ તો સામાન્ય ભાવ આપણે જે કરવાનું બધું કરી દીધું. બરાબર હવે કઈ ઇમોશનલ થવાની જરૂર નથી રહેતી પણ તેમ છતાં કોઈ ઇમોશનલ થાય તો એમાં એને ભૂલ થાય તો ભૂલ સમજી જાય તો ફરતીથી ઇમોશનલ થવાનું ના થાય. પણ જો જોવા જાણવાનું ના થાય તો એટલું પછી બીજા અવતારમાં કાચું પડે તો બીજા અવતારમાં એટલું કાચું પડીને ઉદયમાં આવે. બરાબર અને આ સંજોગમાં જેમ છે તેમ જોવાઈ જાય તો ક્યાંય પ્રોબ્લેમ ના આવે. સુબીરજી વાત સમજે કે ના સમજે? બરાબર એટલે બને ને અમારે આ બધી જ વસ્તુ બને. કોઈ જેમ તમારા વ્યવહારો છે એવા જ વ્યવહાર છે પણ અમારો વ્યવહાર વધારે હોય, તમારા પૂરતા જ હોય. हाँ राइट राइट आपका सर्कल बड़ा है વાત સમજે ને? હવે આની જોડે જ તમારા પેલા જયશ્રીબેન છે એમના મધર એક્સપાયર થઈ ગયા તો એમને 80 વર્ષે પગ ચાલતા હતા કે ભાઈ આ સારું કરી આપો. કેમ કે પરવસ્તાના લાચારી કોઈના ઉપર એ કરવું પડે. મેં કીધું કેટલા વર્ષ થયા? 80 વર્ષ થયા. હવે 80 વર્ષે આ માગે છે ચલો સારું થઈ જશે પણ આપણે મૃત્યુ લોકે જીવ છે કે અમર લોકે જીવ છે? રાઈટ રાઈટ તો કે 80 વર્ષે આ માગે છે તો ખબર પડે કે આ પૂતગલ પક્ષ છે તો પૂતગલ પક્ષમાંથી બહાર કાઢવું પડે કે ના કાઢવું પડે? વાત સમજે કે ના સમજાય? તો એ આખી બધી ત્યાં વાતો નહીં સત્સંગ થતો બહુ સરસ વિધિ થઈ. એને અને અઠવાડિયે 10 દિવસમાં એક્સપાયર થઈ ગયા. એ વિધિ થઈ જયારે આવું થયું વાત સમજે ને ત્યારે એમને જયશ્રીબેન ફોન કરતો એમની જોડે વિધિ થઈ અને વિધિ કરતા કરતા જ એક્સપાયર થઈ ગયા. બહુ સરસ સરસ રીતે એ થઈ ગઈ બધી વસ્તુ. વાત સમજે ને? એટલે આ બધી વસ્તુ આવી બનવાની બધી વસ્તુ તો આ જેટલું તમારે જોવા જાણવા પણ હશે તો એટલી સ્વસ્થતા રહેશે તો પ્રાપ્ત સંયોગનો સુમેળ સાધીને સંભાવના નિકાલ સરસ થઈ શકશે. બરાબર અત્યારે તો સારું થાય છે એટલે રાગ થઈ જાય છે અને ખરાબ થાય છે એટલે દ્વેષ થઈ જાય. ના, રાગ દ્વેષ ના થવો જોઈએ. જોયા જ કરે કે કેમ આમ બધી વસ્તુ થાય છે, બરાબર આ પ્રસંગમાં જ આવું કેમ થાય છે અને આ અંતરાય કેમ પડે છે, પેલું કેમ પડે છે, બધું જોશો ને તો જોવાથી બધું તમારું પરફેક્ટ થઈ જાય. પણ લગભગ જોવાનો ભાગ નથી બનતો એટલી સ્ટેબિલિટી કે સ્થિરતા નથી હોતી. बराबर बात सुने ने એટલે એટલો ભાગ એનો કાચો પડે છે. इस इंसिडेंट में मेरे से भी ज्यादा इफेक्ट मेरा वाइफ को हुआ क्योंकि उसको खुद को गिल्टी फील हुआ जे मेरे कारण तुम्हारा इतना लाखों का नुकसान हो गया, जाने एंजॉय भी नहीं किया और फाइनेंशियल नुकसान में. मैं बोला देखो इसमें से तारा निकालो. ये जो अभी हुआ ये घटना अगर उधर मतलब इंटरनेशनल दूसरा कंट्री में जाके होता तो क्या होता? आप वो समझो उतना तो तुमने बच गया ना. चलो हमारा पैसा गया बाहर गया नहीं लेकिन उतना तो अच्छा हुआ ना. घर बैठे हमको ये सेवा भी मिल गया. जितना भी फिजियोथेरेपी कर रहा तुमको अभी 2-3 दिन में, नहीं तो 9 दिन तक हम बाहर पड़ा रहे थे क्या हालत होता. हाँ, बाहर कॉस्टली पड़ जावे, वहाँ कोई परिचय नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, बात समझ में आना, दिक्कत पड़ जावे. और यहाँ तो परिचित है और ये अहमदाबाद में रहता है तो परिचित है, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हो जावे और थोड़ी बहुत राहत भी मिलती है. वहाँ राहत नहीं मिलेगी, टेंशन रहेगा. नहीं कुछ नहीं होता. मैं तो देखा यूएसए में भी कुछ नहीं होता. बहुत सारा उसमें बहुत कॉस्टली होता है. कॉस्टली होता है इमीडिएटली कुछ नहीं होता. इमीडिएटली कुछ नहीं होता. यहाँ इमीडिएटली होता है, फॉरेन में नहीं होता है. नहीं होता है. और वो तो वो वक्त का मेरा बहुत सारा खराब अनुभव है. मैं बोलना नहीं चाहता. तो मेरा कहना है जी क्या मेरे को यहाँ हंसने का सिचुएशन में दादा ने ला दिया. ऐसा बोलता दादा की ज्ञान ला दिया. ऐसा है एक बहुत ला हुआ और जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ. ऐसा आज की तारीख में एक क्या बोलता सिक्का लग गया. मतलब वो एक अनुभव के हिसाब से एक मोटिवेशन होता है ना कि आपको कुछ लाभ मिलता है. આપણે કોઈ બી સંયોગને હલાવવા નથી માંગતા. પ્રાપ્ત સંયોગને સુમેળ સાધી સંભાવ નિકાલ કરો છે એવી ભાવના છે. તો કોઈ બી સંયોગને આપણે હલાવવા નથી માંગતા તો આપણને ક્યાંય અંતરાય નહીં આવે. બરાબર ક્યાંય અંતરાય નહીં આવે. અને ધારો કે કઈ બી આવે છે તો કઈ ને કઈ પૂર્વની આપણી કચાશ છે એ આપણે ભોગવી લેવાની છે. મન વચન કાયા બગાડ્યા વિના ભોગવી લેવાની છે પણ અંતરાય નહીં આવે. સામાન્ય રીતે જગત સંજોગ વ્યક્તિ વસ્તુ ખસેડશો તો અંતરાય તમારા આવશે અને તમારી સમજણ એમાં બરાબર કરી દેશો તો જગત સંજોગ વ્યક્તિ વસ્તુ ખસેડવાનો ભાગ નહીં બને
તો તમારો સત્સંગનો લાભ પણ રહેશે અને આ બધા વ્યવહારો પણ એવા ટાઈમે જ થશે કે સત્સંગને મિસ કરવાનું નહીં થાય અને પછી જે થશે અને ઓકે થઈ જશે. અમારા મધરનો ભાગ હતો, 86 વર્ષની ઉંમર હતી, મધરનો ભાગ હતો, તો છેક સુધી સત્સંગમાં અમે રહ્યા, ક્યાંય કોઈ ઠેકાણે અમારે કરવાનો ભાગ ના રહ્યો. હવે જયારે એમનો અંતિમ સમય આવ્યો તો ગુરુ પૂર્ણિમાનું તમારે એ ત્યાં પતાવીને આવ્યા હતા અને અંતિમ સમયમાં પણ એવી રીતે બન્યું કે એમને તબિયત એવી હતી પણ એ ગયા તો આપતો પોતાની ગાડીમાં જ ગયા અને ત્યાંથી બરોડા તમારે સમાધિ પર દર્શન કર્યા, ત્યાં કોફી પીધી અને ત્યાંથી સુરત ગયા. સુરત બધે ઉપર દેરાસર પૂજા કરી, સેવા પૂજા બધે કરી. 1.5 દિવસ પહેલા ગયા હતા પાછો ને, અને પછી સરસ મજાનો બધો પ્રોગ્રામ પણ થયો. યોગાનો એક કીર્તન ભક્તિ મારે બોલાવાનું થઈને એવી રીતે બધા દાદાના ફોટાના દર્શન ને વિધિ કરતા હતા. 2 કલાક 2.5 કલાક એવી રીતે બોલવાનું થયું અને પછી ઘરે આવ્યા અને એમની તબિયત એ થઈ તો મારે ખાલી 2-2.5 દિવસ એમની જોડે રહેવાનું થયું. આ સમજે કે ના સમજે? પણ એમાં બધી વાતો કરવાનું, સત્સંગ કરવાનું થયું અને મારી હાજરીમાં જ એ મારી સામે બેઠા હતા, હું એમની સામે બેઠો હતો અને પેલો તમારે ઉકાળો પીતા હતા અને કરતા કરતા તમારે એક્સપાયર થઈ ગયા. એટલે મોઢામાં કપરકાબી રહી ગઈ તમારી. એટલે ક્યાંય એ ના રહ્યું. બાકી આટલા વર્ષો સુધી એમની જોડે રહેવાનો ભાગ બન્યો નથી, બહાર જ જવાનો ભાગ નથી, પણ ક્યાંય કશો અંતરાય પડ્યો નહીં. આપણા સત્સંગનો ભાગ પણ રહ્યો અને મા બાપનું સેવાનું છે. ફાધરનો ભાગ પણ ત્યાં જોધપુરમાં હતા તિવિરીમાં, ત્યાં જ એમને થવાનો થાય. એટલે ક્યાંય એ પ્રોબ્લેમ ના રહ્યો. બાપ છે ક્યાં સમજાય. કુળદીપકનો ભાગ હતો તો ત્યાં એવી રીતે બધું સ્કૂલોમાં પ્રોગ્રામ થતા હતા, બધા પ્રોગ્રામ થતા, એવી રીતે બધું. તમારો ભાઈ છે કે ભાભી છે, ક્યાંય સત્સંગને મિસ કરવાનું કે બ્રેકડાઉન થવાનો ભાગ જ નથી થયો. તો ક્યાંય જગત સંજોગ વ્યક્તિ વસ્તુ ખસેડવાનો ભાગ જ નથી થયો. પ્રાપ્ત સંયોગનો સુમેળ સાથે સંભાવ નિકાલ કરવો છે તો લગભગ બધી અનુકૂળતા આવે અને ના આવે અને સત્સંગ મિસ કરવાનો થાય તો એ મન વચન કાંઈ બગડે નહીં. આ તો ફાઇલ છે અને એમાં મન વચન કાંઈ બગડે નહીં. એ સત્સંગ જ થઈ ગયો, એ સત્સંગ જ થઈ ગયો. नहीं आपका ये बात मेरे को हर एक टाइम पे याद दिलाता है. हम सोचते हैं कि सत्संग में बैठ के सत्संग हो सकता है, ऐसा नहीं है. घर में भी सत्संग हो सकता है, परिस्थिति के साथ में भी सत्संग हो सकता है. ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નહીં. મારે તો સર્જરી કરાઈ છે ને 2 દિવસ પછી સત્સંગ કરેલો છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? કોઈને ખબર જ નથી અને મારે શનિ રવિ કીર્તન ભક્તિ સત્સંગ હતો અને બધું સરસ રીતે બધું ગોઠવણી થઈ ગઈ બધી વસ્તુ. સોમવારે દાખલ કર્યો અને બધા ટેસ્ટ કર્યા અને મંગળવારે ઓપરેશન કર્યું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? ત્યાં ઘડી ફોન આવ્યો, આ ગુરુવારનો ગોઠવી દો. મેં ગોઠવી દો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો હું તો મંગળવારે હોસ્પિટલ હતો. વાત સમજાય ને? બુધવારે હોસ્પિટલ, ગુરુવાર આવ્યો તમારે એટલે ઓપરેશનના 2 દિવસ પછી સત્સંગ કર્યો છે. નવનીતભાઈ ને બધા પૂછે કે હાલો આઈસીયુમાં રાખ્યો એટલે અઠવાડિયું 10 દિવસ લાગે પછી જઈશું એમ કે. એની જગ્યાએ તો તમે અહીંયા આવી ગયા અને સત્સંગ કરો છો. અમારે એક્સિડન્ટ થયો તો પેલું થાપાનું થયું હતું પાછું ને, તોય સત્સંગ થયો તમારે ત્યાં આગળ. બધા ખબર કાઢવા આવ્યા બધી વસ્તુ. અને પછી તમારે 2 કે 4 દિવસ પછી તીવરી શિબિર હતી તો શિબિરમાં ગયા હતા બધી વસ્તુ. એટલે કોઈ પણ અંતરાય પડે છે, એક્સિડન્ટ થાય છે, તેમ છતાં સત્સંગ મિસ થતો જ નથી બધી વસ્તુ. એ તો એનું કામ કરીને તમારે બધું એ થાય એટલે કઈ પેઇન થવાનું કે દુખાવો થવાનો ભાગ જ ના બને. મારે તો ઓપરેશન કરીને પછી 4 વાગે 4:30 વાગે બાથરૂમ ગયો. નર્સ ને બધા દોડાદોડ કરી કે ભાઈ આ પેશન્ટ તમારે બાથરૂમ ગયો, કારણ કે થાપાનું ઓપરેશન કર્યું તો આમથી આમ વળે તો પેલું તૂટી જાય કે વાત સમજે કે ના સમજાય. અને પછી આવ્યો તો બધા ડોક્ટર ગભરાઈ ગયા કે પેલા ડોક્ટરે આમ પગ ઊંચો કર્યો તો કશું દુખાવો ના થાય. પછી આમ કર્યો કશું ના થાય. બધું કે કોઈ દુખાવો, મેં કશું નથી થતો દુખાવો. વાત સમજે કે ના સમજાય? એ દિવસે જ રજા લઈ લીધી. હવે તો અઠવાડિયું રહેવાનું કહેતા હતા ના, રજા લઈ લીધી. પછી 2 દિવસ પછી કોઈ એક મહાત્મા એક્સપાયર થતો, એને વસિયતનામામાં એવું લખ્યું હતું કે આ ભાઈ આવે ને મારી વિધિ કરે પછી મને સ્મશાન લઈ જવાનું. તો એવી રીતે મારે ત્યાં જવાનું થયું વિધિ કરવાનું. અને 2 દિવસ પછી જોધપુર શિબિર હતી. સત્સંગ અટક્યો જ નથી આવી પરિસ્થિતિમાં. વાત સમજે કે ના સમજાય? પણ આપણને ખબર છે કે પ્રાપ્ત સંયોગનો સુમેળ સાધી સંભાવ નિકાલ કરવો છે. કોઈ બી સંયોગમાં ક્યાંય મન વચન કાંઈ બગાડવાના જ નહીં. બરાબર. 2 મિનિટ પછી કહો કે આમ કહો કે તેમ કહો. કોઈ દિવસ ફોન સ્વિચ ઓફ કરવાનો જ નહીં, ચાલુ જ રાખવાનો. અડધી રાતે કોઈ ફોન કરે
મોબાઈલ શાના માટે કર્યો છે? આ શું? બરાબર. કોઈને ગમે ત્યારે વાત કરવાનું એ થાય બધું. બરાબર. એટલે ક્યાં ને ક્યાં કોઈ જે કે આપણે પાવર વાપર્યો જ નથી. પ્રાપ્ત સંયુગને સુમેળ સાધી સંભાવ નિકાલ કરવો છે, નિકાલ કરો બસ પતિ. અને આપણે તો સત્સંગ સંભાવ નિકાલ થયો એ સત્સંગ જ થઈ ગયો. કઈ વાતો કરો એ સત્સંગ નથી. બરાબર. હા, સંજોગ બધા એવા મળી આવે છે કે પ્રોબ્લેમ નથી રહેતો. राइट राइट हाँ ये पैसा की भी जो नुकसान हुआ ना हाँ वो उसमें से भी मेरे को बहुत हंसी लगता है तो मेरे को पूछा जे मिसेज ने इतना सारा नुकसान हो गया ऑल ऑफ द सडन तो बोला देखो मेरा कोई ना कोई कैरियर में अलग की पैसा मिला होगा वो आज चुकता कर दिया तो मैं फ्री हो गया तो मेरे को मैं आप जैसे हंस के बोल रहा हूँ ना ऐसा ही मेरे मन में भी ऐसा ही है चलो एक मेरा जो अपकर्म था उसमें से मैं अभी छूटा हो गया तो मेरा आनंद ही लगता है इसमें कुछ नुकसान नहीं लगता બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ, સરસ. और जय कुछ? सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્યાલ સુબેરજી. जय सच्चिदानंद પિનલબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સત્યાન પિનલ. ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. આ પૂછો. મારી તબિયત બહુ ખરાબ હતી ને તો દાદાનું નામ બહુ લેવાતું હતું. દાદા દાદા આખો દિવસ થતું હતું. બરાબર છે. પછી થોડી સારી થઈ ગઈ અને કામે લાગી ને તો ઓછું થઈ ગયું. તો મને એવો ભાવ થઈ ગયો કે આના કરતા તો માંદા હોય તે સારા. બરાબર છે. તો મેં નિમેશ આનંદજીને વાત કરી, કીર્તન ભક્તિમાં ગઈ તો બરાબર તેમને છે. કીધું ના હવે આપણે કશું માંગવાનું ના હોય. હમ. તો ખરું. મને એક ભાવ બહુ વારંવાર થાય છે એ માટે કન્ફ્યુઝ થાઉં છું કે લગ્ન નથી કર્યા, એકલી છું ને એક સત્સંગમાં મેં એવું સાંભળેલું એમને છે તે કોઈ મહાત્માને સાસુની સેવા બહુ કરવી પડતી હતી, એનો એમને પ્રોબ્લેમ હતો. બરાબર તો છે. માતા પુત્ર એમને એવું સમજાવ્યું કે સેવા કરવી કોઈને નથી ગમતી પણ લેવી તો જરા પણ નથી ગમતી. બરાબર તો છે. ત્યારથી આ બીજો પોઈન્ટ મનમાં એ થઈ ગયો છે કે હું એકલી છું ને મારી એવી પરિસ્થિતિ થાય તો એમ. હમ. એટલે ત્યારનું હું એવું માંગ્યા કરું કે મારું તરત મૃત્યુ થઈ જાય એમ, આવું હોસ્પિટલ જવાનું કે એવું ના થવું જોઈએ એમ. બરાબર. તો મને એ વિશે થોડું સમજાવો ને કે મારે કેવા ભાવ હોવા જોઈએ. પહેલા પ્રશ્ન એ થાય કે તમારી પાસે ભાવ જે છે કરો છો એ તમારી સત્તામાં છે ખરા? ના, સત્તામાં તો નથી. તો પછી શું કામ આવું બધું માંગો છો? મારા શું ભાવ કરવા છે? પેલા કુડામાં પેલા એના મા બાપે એ છોકરું ફેંકી દીધું હોય તો પેલો આઈને ઉચકી જાય છે, એને જીવાડે છે, એને સરસ મજાનો ડોક્ટર એન્જિનિયર બનાવે છે. તો આવું શું કામ કે મને આવું કશું ના મારું મૃત્યુ થઈ જાય એવું શું કામ બોલો છો આ બધી વસ્તુ? જી તમને તમારા ઉપર વિશ્વાસ નથી, તમને દાદા ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ નથી, દાદાના જ્ઞાન ઉપર છે, વિશ્વાસ છે. નથી, તો આ બધું છે. ભાવ ક્યાં કરો છો? વાત સમજે કે ના એ સમજાય? બહુ વાર આવ્યું ને સ્વામીજી, એટલે પૂછું જ્યારે હોય ને જ્યારે બી આવી કન્ડિશન કોઈની સાંભળું ને તો મને મારા માટે જ પ્રશ્ન ઉભો થઈ જાય. એટલે હું શું માંગવું એ નથી ખબર પડતી એમ. માંગવાનું જ નથી, ભગવાન પાસે હા, માંગવાનું જ નથી. હાજી. વાત સમજે કે ના જી સમજાય? જી એ તો જી. પ્રાઇમરી લોકો માટે માંગવાની વસ્તુ છે, આપણે માંગવાનું નથી. મારે તો પ્રાપ્ત સંયુગનો સુમેળ સાધી સંભાવ નિકાલ કરવાનો છે. હાજી. તમારે એવું કહી શકાય કે કોઈની મારે સેવા નથી લેવી. હા બસ એ મેઇન છે. વાત સમજાય ને? પણ પછી જી. આ હું એકલી છું, પહેણી નથી ને મારું આ બધું કોણ કરશે અને મને જલ્દી મૃત્યુ આપી દે તો બહુ મોટું આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન કહેવાય. એવું ના કરાય બધી વસ્તુ. જી જી વાત સમજાય ને? મનુષ્ય જી. સિવાય કુદરત બધાનું કરે છે તો તમારું પણ કરશે. હાજી. વાત સમજાય ને? જી જી આ મન વચન કાય કુદરતી છે, અકુદરતી નથી. એટલે કુદરત તમારું બધું કરશે. વાત સમજે કે ના જી. સમજાય? જી જી એટલે એવા વિચાર કરવાની જરૂર જ નથી હતી કે ભાઈ આ હું એકલી છું ને પછી મારું કોઈ ના કરે તો અને મને જલ્દી મૃત્યુ થઈ જાય. એવી ભાવના કરવાની જરૂર નથી. મારે તો ભાઈ પ્રાપ્ત સંયુગનો સુમેળ સાધી સંભાવ નિકાલ કરવો છે, જી જી જે બી હોય. વાત સમજ્યા ને? જી અને મારે ક્યાંય હોશિયારું કે કોઈના આધારે જીવન જીવાય નહીં. અને તેમ હાજી. છતાં આવે તો હું જીવીશ, મને કોઈ વાંધો નથી. કારણ કે ઋણાનુબંધ છે. જી પેલો કઈ સ્વતંત્ર તમારી સેવા નથી કરતા, તમે કરી છે માટે એને કરવી પડે છે. હાજી. વાત સમજે કે ના સમજાય? જી 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 એટલે આવા ભાવાભાવ કરવાની જરૂર નથી રહેતી. વાત સમજે કે ના સમજાય? તમે એકલા હશો તેમ છતાં તમારી કેટલાય લોકો ધ્યાન રાખશે અને સેવા કરશે. જી વાત સમજે ને? અને બધાને કુટુંબ પરિવારને બધું ભેગું હોય તોય કોઈ કોઈની સેવા કરે નહીં. હાજી હાજી આ બધી વસ્તુ સમજવાનું ભાગ છે. અમારા અહીંયા કેટલાય મહાત્માઓ એવા છે
આ સમજે એને આગળ પાછળ કોઈ નથી પણ બધા જ એનું ધ્યાન રાખે છે. હાજી વાત સમજે કે ના સમજે? જી જી સારા માણસોનું તો બધા ધ્યાન રાખે પણ ગાડા માણસોનું પણ ધ્યાન રાખે. સૌથી વધારે પ્રેમ એને આપે છે. હાજી એ શું બોલે છે એ ખબર નથી, શું કરે છે એ ખબર નથી, તેમ છતાં બધા એને મીના મીના કરીને બોલાવે છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? હાજી હાજી બધા જ એને યાદ કરે તમારે. જી એટલે આટલે બધું નીચલી હદ સુધી ના જતા રહો કે મારું કોઈ કરનાર નથી ને મેં લગ્ન નથી કે મારું કોણ ધ્યાન રાખશે. એ મોટા મોટો આત્મઘાત છે. એટલે આવું આ મારું કોણ કરશે એવું ના વિચારતા. નહીં આપણે જે બોલીએ છીએ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જીવને કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ના હો, તો એ રીઝન થી મને આ સિચ્યુએશન જ્યારે બી આવે ને કોઈની પણ, તો ત્યારે મને એમ થાય કે ના, મારા થકી કોઈને આવું ના થવું જોઈએ. કે આ જે તમે ભાવના કરો છો કે મારા મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ના હો, એ કુદરત તમારી બધી સેવા કરશે. જી સ્વામીજી. હાજી હાજી. તમારું કોઈ નથી તેમ છતાં કુદરત કરશે. જી એટલું મોટું સાયન્સ છે. જી જી. આ તમે જો રસ્તામાં એક્સિડન્ટ થાય છે, શું પડી રહે છે લાશ ત્યાં આગળ? ના જી. તરત જ માણસો દોડતા આવી જાય છે કે નથી આવતા? હાજી હાજી. અને તરત જ જે કઈ પણ એને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની એ કરે. અને હવે તો 108 જલતા ફોન કરે તો 5-10 મિનિટમાં 108 આવી જાય છે. હાજી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી 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 જી. એટલે આ વિચાર આવે એને મોટા મોટો આત્મઘાત કહેવાય. એટલે મનુષ્ય અવતાર તો મળશે જ નહીં. એટલે આ વિચારો બંધ કરી દો. એટલે આવું પ્રેક્ટિકલી નહીં વિચારું, પણ આ વિચાર આવે ને એટલે ત્યારે મને થાય કે મારા સ્વામી પણ તરત જ કે આ ન હોય મારું સ્વરૂપ, તું હું એનાથી જુદો એવું શુદ્ધ આત્મા છું, ન હોય મારું સ્વરૂપ, આનાથી જુદો એવું શુદ્ધ, એને જુદું પાડી દેવાનું રહે. વાત સમજે કે ના સમજાય? નકર મોટા મોટો આત્મઘાત છે. જી જી. તમે એકલા નથી. વાત સમજે કે ના સમજાય? જી. આખું જગત તમારું છે. હાજી. હવે તમારું જગત કેમ નથી થતું? કે તમારા મન વચન કાયાથી કોઈને દુઃખ આપ્યું છે એટલે હિંસા થઈ છે, એવી રીતે રાગ દ્વેષ થાય છે એટલે પરિગ્રહ થયો છે, ચોરી કરી છે, જુઠ્ઠું બોલી છે, અબ્રહ્મચર્ય દોષ થયો છે, એટલે પરવશતા થઈ ગઈ છે. એટલે તો કોઈ તમારું ધ્યાન નથી રાખતું. કારણ કે મનુષ્ય અવતારમાં એટલી બધી સત્તા વાપરેલી છે એટલે તમારી બધી સત્તા જતી રહી છે. હવે સત્તા જતી રહી તેમ છતાંય કુદરત તમારી સેવામાં હોય છે. હાજી. ને જી. હવે સત્તાનો દુરુપયોગ ના કરે તો કુદરતી હોય અને માણસો પણ તમારી સેવા કરે. જી જી. એટલે ક્યાં ને ક્યાં તમે આ બધા પ્રતિક્રમણો કરી લો, પ્રત્યાખ્યાન કરી લો. વાત સમજે ને? જી. બહાર પ્રતિક્રમણ કરો અને અંદર પ્રત્યાખ્યાન કરો તો આ બધી વસ્તુ કરવાની ના થાય. આ તો મોટા મોટો આત્મઘાત કહેવાય. જી. એટલે સપનામાં પણ આવા વિચાર ના આવવા જોઈએ. જી જી. સમાધાન થયું કે ના થયું પિન્નલબેન? હા, એકદમ સ્વામીજી. ને આ તમે આ વાત કરી એના પરથી મને થોડું બીજું બી સમજાયું કે કોઈ દિવસ મારે એક રૂમાલ લેવાની જરૂરત નથી પડી, કે જમવાનું એ બેઠું મળે છે, ખાવાનું, રહેવાનું બધું સારું છે. એટલે મને એમ થયું કે અત્યાર સુધી કુદરતે સાચવ્યું છે તો તે બી અંત સમયે બી સાચવી લેશે. કુદરતની જવાબદારી જ છે. તમને જન્મ આપ્યો છે એની જવાબદારી છે. જી જી જી. તમારી જવાબદારી નથી. આ તો ખાલી આરોપ કરો છો, ભ્રાંતિથી આરોપ થાય છે. આ બીજાનું એમ પોતાને વિચાર ના આવે સ્વામીજી, બીજાનું જોયું હોય ને એટલે ત્યારે એ ક્વેશ્ચન ઉભો થઈ જાય. આ તો દરેકના પોતપોતાના અલગ અલગ પ્રકારના કર્મો છે. અલગ અલગ પ્રકારના પોતાના કર્મો છે. હાજી હાજી. વસ્તુથી સમજવાની. આપણે એક મહાત્મા છે સાતા સાહેબ કરીને, તે બસમાં ચડવા જતા પડ્યા તો ફ્રેક્ચર થઈ ગયું. સાચું ને? યોગાનો એક સોસાયટીનો એક માણસ જ ત્યાંથી પસાર થયો, જોયો તો એની કારમાં લઈને મૂકી ગયા તમારે. હાજી. અને પછી આપણે એક મહાત્મા હતો, એનો સત્સંગ બુધવારનો, એનો પોતાનો જ સત્સંગ હતો ગુરુવારનો, જન્મ દિવસ હતો. તો એમને પછી ત્યાં હોસ્પિટલ ગયા તમારે, બધું એ કર્યું. કરતા કરતા સત્સંગ પૂરો થયો ને 2 મિનિટ પહેલા જ આયા. વાંચો ને એકલા સમજાય. પહેલા તો ભ્રાંત દ્રષ્ટિ કે દેખીતી દ્રષ્ટિથી લાગ્યું કે પોતાનો પ્રસંગ છે, પોતે જ નથી આયા. વાંચો ને કે ના સમજાય. પછી એમને વાત કરી કે આવું થયું છે તો રાજી થઈ ગયા. કાલે બહુ સરસ કે પોતાનો જન્મદિવસ સરસ રીતે ઉજવાઈ ગયો કે આ તે બધું. વાંચો ને કે ના સમજાય. અને પછી બધા મહાત્મા હતા કે કોઈ મહાત્માને એવા પરિચયમાં નથી. તો એક દશરથભાઈ કરીને મહાત્મા હતા, તો એનો કઈ ભત્રીજો કે આ બધું એ કરતો હતો, તો એ રીતે કરીને એને સેવા કરીને રોજ જે તમારે 2-3 વાર જાય તમારે.
જી જી બધા મહાત્માઓ સુઈ જાય ને કેર કરે બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે અબ્દુલ્લાબેન એકલા જ જી, હતા, જી. કશું નહીં, બધું થયું બધું. જી. અત્યારે સાતા સાહેબ ને આજે 5-7 વર્ષ થયા એક્સપાયર થયા, તેમ છતાં એકલા જ છે ને ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નથી, બધું સરસ રીતે જીવન છે. હાજી ક્યાંય દેખીતો પ્રોબ્લેમ એમને નથી. પોતાનો મેન્ટલ હાજી. પ્રોબ્લેમ છે પણ દેખીતો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બધું સરસ ચાલે છે. હાજી હાજી સહેજ કેવી થાય તો 100 માણસ ભેગા થઈ જાય છે, 100 માણસ એમનું ધ્યાન રાખે છે, પછી ક્યારે પણ એટલું ઓબ્ઝર્વેશન જ નથી કરતા. જી એક કીર્તન ભક્તિ આજે હજી એમની 82 વર્ષની ઉંમરથી આજે એક કીર્તન ભક્તિ કે સત્સંગ મિસ નથી થઈ. હાજી વાંચો ને કે ના? જી જી એટલે એવું વિચારવાનું જ નહીં, અને મોટા મોટો એ વિચારશો ને આત્મઘાત કહેવાય. એ વિચાર આવ્યા કરે સ્વામીજી, એટલે મારે તમને કહેવા, તમને કહી દીધું ને એટલે હવે પછી વિચાર જ નહીં આવશે. તો બહુ સરસ, બહુ સરસ. એટલે મને આવું કઈ વસ્તુ હેરાન કરતું હોય ને તો મને એવો અનુભવ છે કે એકવાર આપ તો એનું કોઈ સોલ્યુશન કે જવાબ ના હોય, પણ તમને એકવાર કહી દઉં ને તો પછી બીજી વાર પ્રશ્ન જ નહીં આવે, એમ વિચાર જ નહીં આવે. બહુ સરસ, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. પછી સ્વામીજી બીજો પ્રશ્ન છે કે આપણે બધાને એટલે દુઃખ ના થાય એવું ઈચ્છીએ, પણ કોઈ એકને સપોર્ટ કરવામાં બીજાને દુઃખ થતું હોય તો શું થાય? એમ આમાં ઘરમાં પ્રશ્ન એવો છે કે પપ્પા રિટાયર થયા, હવે તો ગાડી પણ નથી ચલાવતા, તો એ અમુક વાર કંટાળે ને એમનું પેલું શું કહેવાય પેન્શન આવ્યા કરે, બરાબર છે. તો એ એકલા બહાર ખાવા માટે જતા રહી, એટલે મમ્મી થોડું એમને કંટ્રોલ કરે. બરાબર. તો આ સન્ડે ના થોડા દિવસ પહેલા મમ્મી પાસે એમને કોલ્ડ ડ્રિંક માંગ્યું કે મમ્મી મને નથી આપતી, મને કે બરાબર. તો પછી હું આ સન્ડે ના મમ્મી ઘરે નહોતા, ગામ ગયેલા હતા, અને હું દહીં લેવા જતી, તો મારાથી પપ્પાને પૂછાઈ ગયું કે પપ્પા કોલ્ડ ડ્રિંક લઈ આવ તો મારા માટે, તો કે લઈ આવ. તો પૈસા બી મેં પપ્પા પાસે લીધા નહીં, તો મમ્મી મને ખીજવાય છે કે તું પપ્પાને લાડકો કર્યા કરે છે. પૈસા બી મેં મારી ભાઈની છોકરી પાસે પૈસા બી મેં પપ્પા પાસે માંગ્યા, અને પપ્પાના પૈસાથી જ એમને લાવીને આપી દીધું. તે છતાં મારી મમ્મીને બહુ તકલીફ થઈ ગઈ છે કે જલસા થાય છે કે હું જાઉં પછી. પછી મારા પપ્પા એકલા નીકળી જાય છે ને તો મમ્મી કહે છે કાં ગયા છે, તું જા ગાડી લઈને એમને શોધવા જાય, એમ કે બરાબર તો છે ને, એમ કે. એટલે હું એને કહું છું કે એકલા નીકળી જાય છે, એના કરતા એમને જે જોઈએ તો હું લાવીને આપી દઉં, તો મૂકો તને ટેન્શન નહીં ને આપણને કોઈને ટેન્શન નહીં. તો એ એને નથી ગમતું, એટલે મને આનું સોલ્યુશન નથી મળતું. આ કશું બની નહીં શકે, બધા એકબીજાના કર્મો બધા ક્રોસ થયેલા છે. જી જી મારે શું કરવું? તમે ના કશું કરી ના શકે, જોયા જ કરવાનું. આ બેલેન્સ બધા કોઈના કર્મો બેલેન્સ વાળા નથી, એટલે ક્રોસ છે બધું. હાજી એક જણને મદદ કરવી છે ને એક જણને મદદ નથી કરવા દેવી, બધા ક્રોસ કર્મો છે બધા. એ જોયા જ કરવાના કે જો હાલો આ કેવું છે, આમથી આમ કરવા જોઈએ, આપણે મદદ કરવી છે ને પેલા મદદ કરવા નથી દેતા. આ સમજે ને, આમ કરવું છે અને બહાર જાય છે, આ બધા ક્રોસ કર્મ થયા છે. એટલે આ બધા તમાશા જોયા જ કરવાના છે. જેમ સિનેમા જોવા જાવ છો ને, જોયા કરવાનું, એટલે જોતા જોતા તમને જ્ઞાન થઈ જશે. એટલે જેવું જ્ઞાન થશે એટલે તમે સ્થિર થઈ જશો, એટલે આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ થઈ જશે. પછી એ સમાધિથી જ આ બધું અંતરાય બધા તૂટી જશે, એના તમારા બધાના અંતરાય તૂટી જશે. મને સ્વામીજી મને કઈ અસર નથી થતી, પણ મારી મમ્મીને ખૂબ જ અસર થાય છે. એ બધાના અંતરાય, આ જે તમારું જોવા જાણવા પણ થશે ને, હાજી, એમાં બધાના અંતરાય તૂટી જશે, અને બધા પછી આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિમાં સ્થિર થઈ જશે. અત્યારે બધું નહીં રહી શકે. પણ એટલે મારો પ્રશ્ન એમ છે કે સ્વામીજી હું ઘરની બહાર જતી હોઉં તો મારે પૂછવું કે નહીં પૂછવું પપ્પાને કે કશું લાવવાનું છે? એમ કે આપણે પૂછવાનું અને આપણને લાગે તો આપવાનું. કોઈને દુઃખ થાય એનું આપણે ધ્યાન નહીં લેવાનું. વાત સમજે કે ના સમજે? જી આપણે પૂછવાનું ને આપણે કઈ લાગે તો લાઈને આપવાનું બધું. કારણ કે ઘણી વાર આગલા દિવસે હું દવા લઈ આવી હોઉં ને બીજા દિવસે પપ્પા કે મારી દવા લાવવાની છે, હું મમ્મીને કહું મને પૂછવા દે ને એમને, એના વગર કામનું બધું મંગાવ્યા કરે. કોઈ વાંધો નહીં, આપણે પૂછવાનું ને આપણને લાગે તો લાવવાનું. એ મન બગાડ્યા કરે ને આપણે લાવવાનું, આપણે એની ચિંતા નહીં કરવાની. હાજી બસ એ જ જાણવું હતું. પછી સ્વામીજી જોબ માટે થોડું છોડેલી ત્યારે એ સ્કૂલમાંથી બી બહુ ઓફર આવતી હતી. અત્યારે મારી એક ફ્રેન્ડ અહીંયા નજીકની સ્કૂલમાં લાગી છે, તો એ મને બહુ બોલાવે છે કે તારી તો નજીક જ છે, તું આવી જા મારી સાથે. અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ જુદા છે, તો તમારી આ જે તમે કહો છો ને મોડર્ન વેશ્યા, એ મગજમાંથી જતું નથી. અને બીજું દાદાનું એક સૂત્ર વાંચેલું કે પાડાને એમ કે ભણાવી ગણાવીને મોટો કરવાનો, પછી બીજાના ખેતરમાં ખેડવા માટે મોકલી દેવાનો. એટલે નિર્ણય પેલો એ જ હતો કે મારે તો પેઇન્ટિંગ કરીને એક્ઝિબિશન જ કરવા છે. પણ એ સ્વામીજી રોજે રોજનું ના થાય, એ બહુ લોંગ ટર્મ એ છે પ્લાન છે.
બરાબર છે. તો મને આ બધી રીતે મેં જેટલા બહાના કાઢ્યા ને તો મારી ફ્રેન્ડે બધાનું સોલ્યુશન આપ્યું. મેં કીધું ભાઈ ગરમી બહુ લાગે કે ફૂલ એસી સ્કૂલ છે. બરાબર મને આ બોડીદાર પહેરીને જવાનું નહીં ગમે. મને તો ઢીલા ઢીલા કપડા કે ત્યાંનો એટલે મને રોજનું પેલું સિલેક્ટ કરવું, બંગડી બુટ્ટી એવું કશું પહેરવું નહીં. પણ પેલું આ કપડા પહેરવાના નહીં, મૂકો એ બધી તૈયારી. કે યુનિફોર્મ છે એમ કે એ લોકો 3 યુનિફોર્મ આપે. એટલે મૂકો સાલું આપણે કશું, એટલે મારા જેટલા પ્રશ્નો હતા ને એના બધા સોલ્યુશન આપ્યા. એટલે પછી એને પ્રોફાઇલ માંગી તો મેં મોકલી આપી એને બાયો. એટલે મેં તમને કીધું કે આવી રીતે એમ તો મારું ઘરે બેઠા જ મારે કામ કરવું હતું. ઘરની બહાર નહીં નીકળવું ને તો પછી મેન્ટલી પછી એવી થઈ જાય. નોકરી કરીએ તો કરો, કોઈ વાંધો નહીં. દાદા જોડે છે, ક્યાંય તમને બધું પડવા નહીં દે, બધું રક્ષણ આપશે. જી જી. અને આશીર્વાદ છે. સ્વામી જો એકલી રૂમમાં બેસી રહું ને તો એ મને લાગે માનસિક મને બહુ નાના બચ્ચાઓ સાથે રમવાનું ભણવાનું એટલે ગમશે મને એવું લાગે. ના સારું ગમશે બધું. બધા ચેતન છે ને, ચેતન જોડે રહો એટલે ચેતન જેવા થઈ જાય. નોકરી કરો, વાંધો નહીં. આશીર્વાદ આપો. હા, હજુ ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવી નથી. મારી રેઝ્યુમ મંગાવી લીધેલો. એટલે આશીર્વાદ આપો કે અહીંયા જો થઈ જાય તો બહુ સરસ. ખૂબ આશીર્વાદ. હાજી. પછી આજે તમે ડોક્ટરની ને બધી એટલે હું એકવાર મારો પોતાનો અનુભવ છે. હું એકવાર કેફેમાં બેઠેલી હતી ને મારી બાજુમાં એક છોકરી હતી, ડોક્ટર હતી. તો કોઈનો ફોન આવ્યો કે એને ફોન કર્યો ને એને એમ કીધું કે પેશન્ટ તો પતી જ ગયેલો છે, એને વેન્ટિલેટર પર 1 દિવસ રાખી લો એમ છે. અને બીજા બધા બી આપણે સાંભળ્યા કરે. પેપર એવું તો નહીં વાંચ્યું પણ કોઈ નજીકના હોય તો આપણે સાંભળીએ. તો આ ફ્રેન્ડ સર્કલ માંથી એવું સાંભળવું મળે કે મેં તો મારા ઘરમાં કહી દીધું છે મને કઈ બી થાય તો ઘરે મૂકી રાખજો, હોસ્પિટલ નહીં લઈ જતા. એટલે તમારા ઘણા હું કેસીસ સાંભળું છું કે તમે હોસ્પિટલમાં જઈને વિધિ કરો. બરાબર, તમે પોતે કરાવ્યું આ ઓપરેશન અત્યારે સાંભળ્યું. તો મને પોતાને નથી સમજાતું કે મારે શું નિર્ણય લેવો જોઈએ. ના કશું નહીં, આ બધું તમારા હાથમાં નથી. કુદરત કરશે અને આપણે જોયા કરવાનું. એ ડોક્ટરના હાથમાં નથી, તમારા હાથમાં નથી, કોઈના હાથમાં નથી. કુદરત કરશે. કારણ કે તમે જો અણકનું લીધું હશે તો ડોક્ટર ને બધી ફી ને આ બધું ચૂકવવું પડશે. એટલે તમારી પાસે ખોટું વેન્ટિલેટર મુકાવડાવશે ને બધું કરશે. એ કશું આપણા હાથમાં નથી. એનો એ પ્રશ્ન નથી. મને આ હાથમાં છે ને મેં ભગવાનની માળા બનાવીને મને આર્થરાઇટિસ થઈ ગયો. તો તે બી ડોક્ટરને બતાવ્યું તો તરત એને મને કહી દીધું ઓપરેશન કરાવવું પડશે. પછી એમબીબીએસ પાસે હું ઇન્જેક્શન મુકાવવા ગયેલી B12 નું, તો એને બતાવ્યો રિપોર્ટ. તો એને ખાલી યુરિક એસિડની દવા લખી આપી તો 2 મહિનામાં સારું થઈ ગયું. એટલે હવે પૈસાનો સવાલ નથી પણ આપણો ભોગવટો એમ મને ભોગવટો ભોગવવો જ પડશે. એમાં પ્લસ માઇનસ ના થાય. ગમે ત્યાં હાથ પાતાળમાં છુપાશો ને તો ભોગવટો ભોગવવો પડશે. એટલે આપણે તો પ્રાપ્ત સંયોગનો સુમેળતાથી સંભાવ નિકાલ કરવાનો રહે. હાજી, વાત સમજે કે ના સમજાય? કશું પ્લસ માઇનસ ના થાય. અને આ બધી જે આપણા હાથમાં નથી એની કોઈ ગોઠવણી નહીં કરવાની. જે આપણા હાથમાં છે એની ગોઠવણી કરવાની. આ બધી વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી એટલે એનું કશું ગોઠવણી કરવાની નહીં. પોટલાની માફક રહેવાનું, કુદરત કરાવે એમ કરવાનું બધું. હાજી, તે ક્ષણે નિર્ણય લઈ લેવાશે કે શું કરવું છે. હા, એ પેલી જે હશે બધું લેવાશે. એટલે આપણે પોટલાની માફક રહેવાનું. દાદા ભગવાન આખું જીવન પોટલાની માફક રહ્યા. હાજી, આ સમય કે ના સમય? જી જી. આ તમારું જીવન પોટલાની માફક થઈ ગયા. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. જી જી. પછી સ્વામીજી એક વસ્તુ દાદા પાસે બહુ હું છે ને મૌન વ્રત બહુ લેતી હતી પહેલા. બરાબર. કારણ મારો ગુસ્સો બહુ હતો. એટલે કોઈ કઈ બી બોલે ને તો સામે જવાબ આપી દેવાતો હતો. તો દાદાનું જ્ઞાન લઈ લીધેલું. તે પહેલા બી મૌન વ્રત લેતી હતી પણ એ વસ્તુ છૂટતી નહોતી. એકવાર તમે 3 મહિનાનું મૌન વ્રત લીધેલું. પછી સત્સંગમાં સાંભળ્યું કે એના કરતા તો તમે કોઈ બોલાવે ને ત્યારે જ બોલવું એ નિયમ લો. તો સ્વામીજી એ કેટલા વખતથી હું માંગ કરું છું તે ખરેખર ફળ્યું છે. વગર કામની કોઈ સાથે મગજમારી નથી થતી. બહુ સરસ, બહુ સરસ. પૂછે ત્યારે જ જવાબ અપાય છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. એટલે એ મને મૌન જ લાગે છે. ના એવું છે, પૂછે એટલું જ બોલવાનું. નથી વધારે બોલવાનું છે. મૌન જ કહેવાય તમારે. શું કહો સ્વામીજી? પૂછે એટલું પૂછે ત્યારે જ બોલવાનું, બાકી નહીં બોલવાનું. તો એને મૌન જ કહેવાય. હાજી, બસ તો મને ફીલ થાય છે કે ફળે છે એમ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. જી જી. બીજું કઈ? હા, એટલે શરીર આવી તો ઘરમાં પેલું થોડું ઢીલું થયું છે તો એ થોડો વિચાર આવ્યા કરે છે કે આ જોબ કરવાની છે તો પછી દોડાદોડીમાં સારું થઈ જશે. બધું સરસ. મારા આર્થિક, માનસિક, શારીરિક બધા પ્રશ્નોના મને ઉત્તર લાગે છે અહીંયા. તમે આશીર્વાદ આપો જે મારા હિતમાં હોય, મોક્ષ માર્ગે મારો
મોકળો થાય એ રીતના બધા સંયોગો આ ભેગા થાય. બધું તમારા હિતમાં બધું સારું થાય એવા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. ખૂબ ખૂબ જી, પગે લાગુ છું સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સત્ય સુરેનભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુબેન બોલો. અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો આશુબેન. જય સચ્ચિદાનંદ, જય મેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ નરેશભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. આત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. તબિયત કેવી છે મેશાનંદજી? હા, સરસ છે, સરસ છે. લાંબા રૂટમાં આયા એટલે કહું છું. શું કહો છો? લાંબા રૂટમાં હમણાં ફર્યા એટલે મેં કીધું તબિયત કેવી હા, છે? સરસ છે ને. અમારે તો સત્સંગ થયો એટલે અમારે તો દવા મળી ગઈ. હા, એટલે આ વાત નીકળી ને ભાવ આવા નહીં કરવાના. હા. મને બી ભાવ એવો થાય છે સહયોગના આધારે કે મણીબાની વિધિ કરી તમે હમ. અને મણીબા 10 દિવસમાં જ ધામમાં જતા રહ્યા, હમ. 10-12 દિવસ. બરાબર છે. તો મને બી એવો વિચાર આવેલો કે લો જન્મેશ દાદા વિધિ કરીને હમ. મણીબાપુ ધામમાં જતા રહ્યા. કીધું તો આ દેહની પીડા બધી ભગવાને લઈ લીધી, છોડાયા એમાંથી પીડામાંથી. બરાબર છે. તો મેં કીધું મને એવો વિચાર આવ્યો કે હું એ બીમાર પડું તો આપતા પુત્રોને બોલાવું વિધિ કરવા તો સારું. તો હું એ ત્યાંથી છૂટી જાઉં. પેલા કે મને મારવા માટે બોલાવે છે, બધા હાજુ થાય એના માટે બોલવાનું છે. આશા કરવા માટે. આ તો મારી નાખવા માટે. એ તો એવું થયું કે જયશ્રીબેન ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા અને 2-4 દિવસ અઠવાડિયામાં તબિયત એટલે પાછું આવવું પડ્યું એમને. હમ. પછી એમને ઓલરેડી કેન્સર હતું પણ કોઈને ઘરમાં કીધેલું નહીં બધી વસ્તુ. સાચું કે ના સમજાય? પણ એમ લાગ્યું કે હવે લાંબુ જીવવાના નથી બધી વસ્તુ એટલે એ હતું. પણ એમને પેલું સત્સંગમાં આવું ને સત્સંગી જીવ હતો એટલે પેલું પરવસ્થાને લોકો કરે બધી વસ્તુ તો ઉંમરલાયક માણસોને કોઈ કરે ના ગમે, બધું સેવા કરે ના ગમે. કોઈની સેવા કરે ખરા પણ પોતાની ના કરાવે એટલે એ એમને પરવસ્થાને લાચારી લાગતી હતી. પછી એ બધું માંગ્યું તો પછી ત્યાં આગળ મેં કીધું હવે 80 વર્ષ થયા, બધું દુનિયાદારી બધી જોઈ લીધી, હર્યા ફર્યા, મોજ મસ્તી કરી, લગ્ન કર્યું, છોકરાનો પરણાયા, છોકરાનો પરણાયા, હવે આપણે શું કરવાનું રહ્યું? વાત નહીં કરે. હવે 80 વર્ષે તમારે આ સારું થાય, શરીર સારું થાય માંગો છો તો આખું સર્વે બતાવે છે કે દેહાધ્યાસ છે. વાંચું ને કે ના સમજાય? હવે એ એના લક્ષ સાથે શરીરમાંથી આત્મા નીકળે તો ભટકી મારો મનુષ્ય અવતારે ના મળે. એટલે એ આખો બહુ સરસ સત્સંગ થયો છે એમની જોડે, બહુ સરસ સત્સંગ થયો છે. એમાં પછી કોઈક એમની ભાણી કે ભત્રીજી હતી એને બધું પૂછેલું છે. એ સત્સંગ બી એ થયો છે. પછી બે જુદા કર્યા તો આ જયારે એક્સપાયર થયા ત્યારે દિવ્યાંજલિ ની અંદર એ સત્સંગની અને આખી વિધિ કરાવી હતી મૂકી. એટલે કેવું છે લોકોને પણ ખ્યાલ આવે. એમાં તમને થયો ને આવો ભાવ થયો ને કદાચ ખબર ના પડે, બધા રૂટીન પોતપોતાનું ધર્મનું કરીને કરી દેતા હોય છે. સાચું ને? પણ આવું થાય તો ખ્યાલ આવે. આપણે ભાવસા સાબત અને ભાવિનનું હતું તો એ આપણે બધી વિધિને સત્સંગ થતો તો સરસ તો બધી વિધિ થાય. કોણ છું તું? કે હું ભાવિન છું. ખરેખર તું કોણ છું? શુદ્ધ આત્મા છું. આ શું છે? કે બાય રિલેટિવ પરથી પપ્પા છે. આ કોણ છે? તો બાય રિલેટિવ પરથી મારા વાઈફ છે. આ કોણ છે? બાય રિલેટિવ પરથી મારા મમ્મી છે. હવે એમને એ ભાન હતું અને એ બધું પૂછે તો પરફેક્ટ જવાબ આપતા હતા. ભાઈ શંકા કરાવો, આ તો ખરેખર તમારા ફાધર ના વાઈફ ને બધું છે, બાકી ભાડાના નથી. એમ કે દત્તક લીધા ના કે ભાઈ આ રિલેટિવ કોણથી છે, રિયલ પરથી શુદ્ધ આત્મા. એટલે એ તેની વિધિ કરાવતા તો એમને સરસ રહ્યું. તો બીજું ઘણું બધું ભૂલી ગયા પણ કીર્તન ભક્તિ ને દાદાનું ને આ બધું એમને યાદ રહેતું હતું. તો એ છેલ્લો જે 2-4-6 મહિના બધા એમને બધી વિધિઓ બધી થઈ. ત્યાં આગળ લપકામણમાં આવે એ દાદાની ચરણ વિધિ યાદ રહે, કીર્તન ભક્તિ યાદ રહે, આરતી યાદ રહે, બીજું બધું ભૂલી ગયા. સરસ થયું બધું. એમનો અંતિમ સમય આવ્યો, ડોક્ટરે કીધું હશે તો બધી વિધિ થઈ ને પછી તમારે એ રાત્રે કીર્તન ભક્તિ રાખી અને 3-3:30 વાગે એક્સપાયર થઈ ગયા. એ રીતે વિધિ કરીને મૂકી દીધું. તો ઘણા બધા મહાત્મા જોયું તો હેમાબેન ખુશ થઈ ગયા કે આ તમારી વિધિ કરાવવાની સ્ટાઇલ જુદી. હા, મને બી દિવ્યાંજલિ પહેલા તો સત્સંગ તો સાંભળ્યો જ તો, દિવ્યાંજલિમાં બી એ જ સત્સંગ આવ્યો પણ ફરીથી આખો દિવ્યાંજલિ સત્સંગ ફરી ખબર પડે કે આ જીવનું કેવી રીતે કલ્યાણ થયું છે. વાતો થઈ ને કારણ કે એ તો ભાન નતું હતું.
બધું સંભળાતું હતું, બોલાતું હતું, બધું ખરેખર પગ ચાલતા નતા. હા આ તો મેં ક્યાં સમજે, બાકી ભાન બધું જ હતું, ખબર પડે બધું જે થાય બધું. હા એટલે એ રીતે જે આખી વાત નીકળી તે એકલી એમને નહીં, એમના ઘરના બધાને જે થયું બધી વસ્તુ. હા અને જયારે આ થયું ત્યારે સવારે ફોન ઉપર વિધિ થઈ ગઈ આખી બધી વસ્તુ. અને વિધિ થઈ ને પછી એક્સપાયર થઈ ગયા, તરત જ એક્સપાયર થઈ ગયા. તો બધા જ ખુશ થઈ ગયા, બધા જ ખુશ થઈ ગયા કે આ પુણ્યશાળી કે આટલું સરસ રીતે બધી વસ્તુ થઈ. હા સાચી વાત. તો પછી એ કઈ સત્સંગ ને કઈ ગોઠવવાના છે, એને કઈ ફોન હતો રુજુતા ઉપર કે ભાઈ આવી તમારા પછી એપ્રિલ મહિનામાં કેમાં કરવું છે, મે મહિનામાં કેમાં, એવું બોલતા હતા. એમની પુણ્યતિથિ આવે ત્યારે કહેતા હતા. તે ખુશ થઈ ગયા બધા, કુટુંબ પરિવારો બધા ખુશ થઈ ગયા કે આ કેવું સરસ કહેવાય કે ભાઈ આ જતું રહ્યું, આટલો સરસ સત્સંગ થયો. હવે આટલો બધો શાંતિથી આ લોકો સત્સંગ સાંભળવામાં નતો આવ્યો. જયશ્રીબેન પ્રોગ્રામ કરે ને ભાઈઓ અને ભાભીઓ બધા આવે તમારા વાત, પણ આટલો ક્લોઝલી સત્સંગ નતો થયો તો લોકોને જબરજસ્ત દાદા માટેની શ્રદ્ધા અને પૂજ્યતા થઈ ગઈ. હા એટલે આ કેવું વિચાર એટલે આવે કે દાદાએ દાદા મળ્યા તો આ દેહ ના આત્મા તો જુદો કરી દીધો વલણ. પણ જયારે દેહમાં બીમારી આવે છે ને તારો જીવ દેહમાં જ રહે છે. એટલે એનો વાંધો નહીં, જીવ દેહમાં રહે છે, પણ તમે ખબર પડે ને કે ભાઈ આ આસુબેન ને થયું છે, તમને નથી થયું, એટલું તો ખબર પડે ને. એ તો જીવ દેહમાં જ રહે ને, ત્યાં જ રહે, પણ આ આસુબેન ને થયું છે ને હું એનાથી જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા. બસ આટલું જ કરવાનો ભાગ રહે, બીજું કરવાનો ભાગ ના રહે તમારે. જીવ તો એમાં જ રહે ને કે આ ચિત્ત એમાં હાજર રાખે તો જ એમાં સારું થાય. જ્યાં પ્રોબ્લેમ થયો ત્યાં ચિત્તની હાજરી રાખે એટલે સારું થવા માંડે. એટલે એ તો કુદરતી રચના છે. પણ આપણને ખબર પડે કે આ હસુબેન ને થયું છે, મને નથી થયું, મને એટલે શુદ્ધાત્માને નથી થયું. આટલું થયું એટલે તમે જ્ઞાનમાં કહેવાઓ. સાચી વાત છે. કામ થઈ જાય. તો જો આ તમારે ત્યાં તમારે લોટરી લાગી ગઈ ને, એટલે સિન્સિયર તો મહેસાણામાં લોટરી લાગી ગઈ, પ્રોગ્રામ તમારા ગીતાબેન નો હતો ને તમારે લોટરી લાગી ગઈ. સાચી વાત છે. બે ગ્રાહક મળી ગયા, બે છોકરાઓ, બધા કેવું સરસ થયો તમારે. પેલા ડોક્ટર જોડે સરસ લાગી, પણ મન થોડું દુઃખ થયું છે કે મારાથી બને એટલી સેવા નહીં થઈ તમારી. સેવાનું તો નહીં, આપડે તો સત્સંગ તો એ સેવા છે. બધું સચવાનો ભાગ તો બધો રે ના રે એ બધું જોવાનો ભાગ ના હોય. અને કોઈ સાચવે છે તો એની પાસે બધું છે, અને આપણી પાસે તો આપણે બે જણા જ છે, હું તો હું તી છે. તો પડોશો અને સરસ મજાનું જમાડે તો બધા પ્રેમથી જમ્યા કે ના જમ્યા. લોકો તો વખાણ કરતો કે ભાઈ અસુવાનો શીરો કેટલો મસ્ત હતો. પછી મને એક અવગુણ મારો બી દેખાયો. અમે બે ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું, અમે બે જણા, અમને બંને બહુ ખૂબ પસ્તાવો થયો કે રમેશ દાદા જયારે ગયા ને ત્યારે આપણે નીચે સુધી વળાવવા ના ગયા. ના એવું કશું નહીં, તો એવું એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એ તો રહે જ બધી વસ્તુ, એની ચિંતા નહીં કરવાની. બધી વસ્તુ આપણે બીજા ધર્મમાં કરે જેવું કઈ જરૂર નથી રહેતી બધી વસ્તુ. આપણે બીજે બધે હોય એ બધું જળવાય ના જળવાય એ બધું એને કેવું ભગવાન મળે એટલે ગેલા થઈ જવાય, એટલે બધું ભૂલાઈ જાય, એટલે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી રહેતી. વાત સમજે કે ના સમજાય. અને એનો વસવસો તમને એમને એટલે સુધી કીધું વિષ્ણુભાઈ કે મને, હું સત્સંગમાં આવતો હતો પણ આટલો બધો ખુલાસો થયો નતો. એટલે મને ઘણે બધે ઠેકાણે અસમાધાન હતું. એટલે જયારે મારે જે રીતે મિક્સ થવું જોઈએ એવું મિક્સ થતો નતો. પણ આજે મને સમાધાન 100% થઈ ગયું. તમે જે રીતે છોકરાઓ જોડે વાત કરી બધી વસ્તુ, જે રીતે દ્રષ્ટાંત આપ્યા, આજે મને 100% સમાધાન. બસ થઈ ગયું, આપણું કામ થઈ ગયું. વ્યવહાર તો બધું રહ્યા જ કરવાનું. બધી વસ્તુ આસુબેન વાત સમજે ને, કારણ કે આપડા ત્યાં ભગવાન આવે તો આપણે બધું ભૂલી જઈએ, સૂઝબૂઝ એ બધું સબરી ભૂલી ગઈ તો બધું બોર ચાકીને આપતા હતા. ભાઈ હવે ભગવાનને એટલું ના અપાય. વાત સમજે કે ના સમજે. દાદા અમારા જેવા ઓડિટ કરે કે આ દાદા ભગવાનને એઠું આપો છો બધી વસ્તુ. દાદા ભગવાનને વાંધો ના હોય, રામને વાંધો ના હોય બધું. એટલે એની ચિંતા નહીં કરવાની. ના એટલે અમે બે જણા એ જ અમારા બંનેના મગજમાં એ જ વિચાર આવ્યું કે આપણે કેટલા ગેલા થઈ ગયા કે એટલે બધે દૂરથી આયા ને તો આપણે નીચે મૂકવા પણ ના ગયા એમનો. કશું નહીં, એમાં જરૂર નથી. આપણે સામાન્ય તો આપણે એક પરંપરા છે, પણ હવે પરંપરા અમુક રીતે શરીર બધા એવા થઈ ગયા સચવાય નહીં. અને પ્લસ આપણે બે જ હતા ને ઘરમાં, બીજું કોઈ હતું જ નહીં. વાત સમજે કે ના સમજાય.
હા એમને કીધું હું આવું છું પણ એ પહેલા તમે તમારા ઘરે આવી ગયા, હા કારણ કે પ્રોપર રસ્તો હતો એટલે ઘરે જ સીધા આવી ગયા તમારા. હા એટલે અંદર તો મેં બહુ એ વિચારો કરીને મૂકેલા, બહુ ગોઠવીને રાખેલું, પણ તમે આયા તો એમાંથી સામે નહીં અવાય એમ. ના એ તો બધી વસ્તુ હોય, એ તો અંતરાય તૂટી આપણા, એમ કહેવાય ને કે જો આપણી કેવી પુણ્ય છે કે આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સિન્સિયરલી ભક્તિ કરી છે, તો જો આજે દાદા ભગવાનના આપતા પુત્ર આયા અને આ બધું જમવાનું છે ને બધું સરસ થઈ ગયું, અને આપણને હતું કે હાલો આ નવું મકાન લીધું છે પણ હજી કશું કોઈ થયું નથી બધું શું, તો આ થઈ ગયું આપણે બધું શું. અને આ છોકરાઓ આયા, આ બધા કુંવારા છોકરીઓ બધી હતી, એટલે એ રીતે આપણું ઘરનું પેલું કે ને ખાતમુહૂર્ત થઈ ગયું કે વિધિ થઈ ગઈ. પડોશી તો બધા બહુ જ રાજી થઈ ગયા. આ બહુ સરસ હતા પડોશી, તો એટલા બધા સરસ હતા એટલે કે ચિંતા કરવાનો ભાગ નથી રહેતો. અને બધાને પડોશી સારા જોઈએ, અને પડોશી સારા છે તો ક્યાંય પ્રોબ્લેમ ના આવે. બહુ સરસ, બહુ સારા છે. વાતાવરણ સરસ હતું, તમે જો ને ફ્લો માં વાત નીકળી ગઈ છે બધી વસ્તુ. હા અને છોકરાઓ બધા ગભરાય વિના જવાબ આપતા હતા. હા તો નાનો છોકરો હતો તેમ છતાં ગભરાય વિના જવાબ આપતો. હા બહુ બહુ મોટી. સરસ. એટલે ગીતાબેન ના ઘેરથી પાછી મને ચોપડી જે ભેટમાં આપી ને, હા એ બાજુવાળાને આપી તો એમને ગમી, તો હા. પછી મેં ગીતાબેન ના ઘરેથી પાછી બીજી અમારા ચાર સેટ લઈ આવી. આ લઈ આવે ને, લઈ આવે એ બધી વસ્તુ. એ 3 જણને ના બધાને આપી આપી દેવાય. આપી નાખી. અને એટલે મેં કીધું એમને બી થોડુંક વાંચે, ના સાંભળે વાંચે તો વાંચે ના થાય. ફરી ભાવ થાય એમ. હા થાય બધું શું થાય. એટલે એ કહેતા હતા કે આપણે ફરી એકવાર બોલાઈશું એમ. આપણે જઈશું ને આવીશું બધી વસ્તુ ચોક્કસ આવીશું. એટલે એ લોકો એટલા ખુશ થઈ ગયા હતા ને, બહુ ખુશ થઈ ગયા હતા, અને અમે બી ખુશ થઈ ગયા હતા બહુ જ. એટલે આ બધું ખુશીમાં તો કેટલી ભૂલો કરી હશે. આ તો બધું થાય બધી વસ્તુ. એ ગીતાબેન ખુશ થઈ ગયા, સત્સંગ બધા ભાઈઓ બધા ખુશ થઈ ગયા, ભાભીઓ ખુશ થઈ ગઈ, વાત ને બધા ખુશ થઈ ગયા. ક્યાંય પણ વાતાવરણ બહુ સરસ બહુ બન્યું. સરસ વાતાવરણ હતું. અને અમુક બધી ભૂલો ના કહેવાય, આપણે તો ભગવાન એટલે ગેલા થઈ ગયા એટલે ભગવાનનું રાજ્ય બહુ થઈ ગયું. બાકી બધું ભગવાનને ધ્યાન રાખવાનું, આપણે શેનું ધ્યાન રાખવાનું? ખવડાવવાનું ભૂલાઈ જાય બધું, વાત સમજે કે ના સમજે, પાણી આપવાનું ભૂલાઈ જાય, તો એ બધા ગુનો ના કહેવાય બધા. એ કહે કે તમારું 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 આકર્ષણ જેવું છે તો હું ભૂલી ગયો, એમાં તમારો વાંક, મારો વાંક નહીં. તમારો પાણી આપવાનું ભૂલી ગયા તો એમાં મારો વાંક છે ને? તમને જોઈને તમે ગાળા થઈ ગયા છે, પછી ભૂલી જ જઈએ ને બધું. તમે એવા રહો કે અમે ગાળા ના થઈ જઈએ, વાત સમજે ને? ભગવાનને જોઈને ભલા ભાવુક થઈ જાય એટલે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આશુબેન વાત સમજે કે ના સમજે? આપણે તો પ્રોગ્રામ સરસ થઈ ગયો. હા બહુ સરસ થઈ ગયું. અને કે ને કે દરઅસલ કે ને પેલું કે પેલું બ્રહ્મને ભોજન કરાવ્યું ને, બ્રાહ્મણ કરાય એવું થઈ ગયું તમારું. દાદાને મહાત્માને જમાડવું એટલે બહુ મોટી વસ્તુ છે. એક મહાત્માને જમાડ્યા તો 100 બ્રાહ્મણને જમાડ્યા બરાબર કહેવાય. સાચી વાત. બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે આ સત્સંગમાં આવ્યા પછી તો એટલી બધો આનંદ થઈ ગયો ને જમીન દાદા. અને આગળ જે અમે અમારા અવગુણો કહીએ છીએ એ પછી છે ને ખરેખર 90% તો ભૂસાઈ જ જાય છે. ના હળવાશ થઈ જાય, ભૂસાઈ જાય, જતું રહે, હળવાશ થઈ જાય, કારણ કે પેલું છુપાઈને તો ઓર ભારે થતા હતા, ખુલ્લું થઈ ગયું એટલે હળવાશ થઈ જાય. એટલે આ ખરેખર આ વિજ્ઞાન સમજીએ છે ને તો ખરેખર હા બહુ મોટું ખાસ થઈ ગઈ છે ને, કે જે પેલા એમાં કેવી ચંચળતા હતી, આમ રખવા હતો નકરો, આ કામ માટે થઈ જ જવું જોઈએ, હવે એ બધો રખવાટ ઓછો થઈ ગયો. એ તો ગીતાબેન ને હતું, પણ આજે ભાઈઓ બધા ખુશ થઈ ગયા. કુટુંબ પરિવાર બધા જ ખુશ થઈ ગયા. પ્રોગ્રામ એટલો સરસ થઈ ગયો, ખુશ થઈ ગયા. વાતો એટલી બધી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નીકળી કે કલ્પના નથી કરી કે આવી વાતો નીકળશે. એટલે હજુ ચંચળતા છે, રખવાટ છે, પણ જે પેલા હતો ને એનાથી થોડો ઓછો થયો છે. એટલે હું તો કહું કે દાદા બધું ચંચળતા અને રખવાટ બધું જતો રહે અને શાંતિ થઈ જાય. આ બધી ચંચળતા રખવાટ જતો રહે, શાંતિ થઈ જાય, એવા ખૂબ આશીર્વાદ છે. જીવને શાંતિ હોય તો આમ સત્સંગમાં જીવ ચોટે. આ ચોટે કઈક વાંચીએ, કઈક સાંભળીએ તો દિમાગમાં ઉતરે. પેલો ચંચળતા હોય, રખવાટ હોય નથી, બધું રખવાટમાં જ જતું રહે. હા ખૂબ ખૂબ આનંદ થઈ ગયો મને બહુ જ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એને આજનું જે સૂત્ર આવ્યું છે પૂછું હું? હા પૂછો. આ સંયમી તો ગાળો ભોડે તોય ફેણ ના મોડે.
એટલે એમાં મને સમજણ ના પડી. સંયમી તો ગાળો બોડે તો ફેણ ના બોડે એટલે શું? એટલે તમે જ્ઞાન લીધું એટલે તમે સંયમી થયા. હા એટલે હવે કોઈ તમને ગાળ ભાડે ને તો તમે સામે એને ફેણ ના મારો. હા એટલે જેને જ્ઞાન લીધું ને બધા સંયમી થયા, ત્યાગી નહીં, સંયમી થયા. હા હા એટલે સત અસત નું ભેદાંકન થઈ ગયું. જ્ઞાન અજ્ઞાન નું ભેદાંકન થયું એટલે તમે સંયમી થઈ ગયા. હા એટલે તમે અજ્ઞાન ને જ્ઞાન નહીં કહો, જ્ઞાન ને અજ્ઞાન નહીં કહો. બરાબર. એટલે હવે એને ગાળો ભાડે ને તોય તમારે એને અસર ના થાય હા અને આશીર્વાદ આપે ઉપર. હા એટલે આપણને દાદાએ સંયમી બનાવ્યા. હા સંયમ આવ્યો એટલે હવે છેલ્લો માર્ગ રહ્યો તમારા. એકાદ અવતારમાં, 2 અવતારમાં તમારું મનુષ્ય જીવન સાર્થક. કે તમે સંયમી થઈ ગયા. હા. એટલે ગાળો ભાડે તેમ છતાંય તમને કશું કરે નહીં સંયમી. વાતું કે ના સમજાય? હા બહુ પડતા હતું. એટલે આ જ્ઞાની માટે કીધું છે સંયમી છે. આ જગતના જે લોકો સાધુ છે ને એ સંયમી નથી, ત્યાગી છે. હા અને તમને દાદાએ જ્ઞાન આપ્યું છે, તમે સંયમી છો, તમે ત્યાગી નથી. બરાબર. સંયમી હોય અને કોઈ ગાળો ભાડે તો કશું થાય નહીં. હા જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી ને અડો પણ સ્લીપર અને લાકડાનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો તમને એ કરંટ લાગે નહીં. તે સંયમી છો એને કરંટ લાગે નહીં તમારે, એને અસર ના થાય કોઈ પણ પ્રકારની. બરાબર. એને ગાળો ભાડે તો એ અસર ના થાય. હા પડી સમજ. બીજું કઈ સમાધાન થયું કે ના થયું? થઈ ગયું સમાધાન, બહુ સરસ થયું. ભગતના બી સત્સંગમાં આવો ગમ્યું. આ એ બી પૂછતા હતા કે મારે બી પૂછવું છે. આ પૂછાય ને? ભાવ સ્વભાવ, વિભાવ સ્વભાવ એટલે શું એમ. તમે કીધું હવે પૂછજો તમે, પણ કે હું જેમ તાર ભૂલી જવું. તમે કીધું હારું હું તમને યાદ દેવડાય તમારે લખી રાખવાનું, હાથમાં જે લખવાનું લખી દેવાનું. એટલે પછી હા લખી રાખવાનું બધું, નોટબુક રાખવાની અને નોટબુક લઈને આવવાની. એટલે પછી એક એક કરીને બધો પ્રશ્ન પૂછવાનો, પછી ઓકે થી એટલે ટીક મારી દેવાનું કે જવાબ મળી ગયો. હું એમને કહું છું તમારે આગળ બેસવાનું, આગળ જ બેસવાનું. આગળ પ્રફુલભાઈ આવે ત્યારે આગળ જ બેસે, ગીતાબેન આગળ બેસે, આગળ જ બેસવાનું. કશું ના તો આપણે ખુરશી હોય પેલી રોમાં જ બેસવાનું, એટલે ક્યાંય ડિસ્ટર્બન્સ ના આવે. કારણ કે પગનું એ થતું હોય તો આપણે ખુરશી પર બેસવાનું. આગળ બહુ સરસ, બહુ સરસ. બીજું કઈ? આ વખતે મેં બી થોડોક રસ લીધો એટલે મને બી બહુ આનંદ થઈ ગયો. બહુ સરસ, બહુ સરસ. આનંદ થઈ ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ પ્રશ્ન નથી આપણે શરૂ કરીએ. હા સુરેશ તમે ફોલો કરજો. બોલો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો હરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવસાહુણમ. નમો લોય સવસાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સબપાવપણાસણો. સબપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.